So today I did a session on types of documentaries with examples. I discussed about the types of documentaries. Yesterday we had a discussion on the theoretical aspect of making a documentary. I said the art of making a documentary. And today from 10 to around 11:30, 1.5 hours, we had a great session. It's a brilliant session we had. We discussed about the types of documentary and with examples. So initial 20 minutes was very good. It was brilliant, absolutely brilliant. I summed up yesterday's session. Along with it, I gave some practical nuggets which you can apply in your documentary filmmaking or in any other kind of filmmaking. Now the thing is that documentary বানাতে গেলে আমি কি বলেছিলাম কালকে, you have a camera, whatever be the camera, you can have either an Alexa Mini, you can have a Panavision, you can have a RED camera, you can have a Blackmagic design camera, you can have any camera, or you can have a full frame camera or an APS-C camera, or you can have a point and shoot camera. It can be a Canon Cybershot, it can be a Nikon, the point and shoot cameras, it can be a Sony camera also. Zeiss lens they use in the point and shoot camera also. Whatever be the camera, you are capturing some footage. It can be a phone also, it can be a mobile phone or a smartphone, with which any capturing device with which you are capturing the picture or the footage. Along with that, you have some footage which can be stock footage you have taken from somewhere, or it might be some pictures you have taken. Some pictures, I am talking about still images. You have taken the footages, like moving the footage, and then you have the pictures which are still pictures, and you are mixing those elements, you are arranging them. Either you do it in a linear way or you do it in a non-linear way. That's the editing part, how you are arranging it. I'm talking about how you are capturing it. Anything you can use to capture it. So you capture it, you organize it, and you put those elements together and you get a documentary. But is it a documentary when you put them together? No, you are conveying something. You are putting them, you are making something that can become a video art also, or maybe a juxtaposition of shots. Then you convey your idea, your theme, what you wanted to convey. That is transcending the story. You have the story element inside it, that inherent story element. You are conveying that. It can be either a person, it can be a place, it can be an idea, it can be an event, it can be an activity, whatever it is. And there are different ways of presentation. There are different ways of using those cinematic elements. Like for example, I mentioned Searching for Sugar Man. There we have used animations also. It's a very good movie. As I already mentioned, that I mentioned it in contrast with This Is It, which is based on Michael Jackson's life. So Michael Jackson's life ta niye jokhon we are talking about it, then we are seeing that we already know about this person. Where in Searching for Sugar Man, Sixto Rodriguez is not that known. There are mysteries around his life, there are stories behind his success, or what happened to him. There are many mysteries. So that gives you the suspenseful element also in the documentary part. So in terms of presentation, we have that animation part. আমাদের কাছে ফুটেজেস আছে, আমাদের কাছে ইন্টারভিউজ আছে, আমাদের কাছে তার মিউজিক আছে. What people used to think about his music. কিছু লোক শুনেছিল, লার্জ মাস শোনেনি, কিন্তু যারা শুনেছে তাদের রেকর্ডটা সম্পর্কে কী ধারণা, তারা শুনে বলেছে ইটস এ ব্রিলিয়েন্ট রেকর্ড. মানে এরকম রেকর্ড খুব একটা হয়নি, মেনশনিং ফিউ আর্টিস্ট যাদের সাথে তারা কম্প্যারিজন করেছে. তো এই সব জিনিসগুলো নিয়ে আমরা একসাথে সিনেমার মধ্যে রাখলাম, রেখে একটা ডকুমেন্টারি পেলাম, দ্যাট ইজ সার্চিং ফর সুগার ম্যান. অ্যাওয়ার্ড উইনিং ডকুমেন্টারি, বাট ইটস এ বিউটিফুল ডকুমেন্টারি. ইফ ইউ হ্যাভেন্ট সিন, ইউ ক্যান ওয়াচ ইট. ইভেন তার যে সাউন্ড ট্র্যাকটা ছিল, মানে তার কম্পোজ করা যে সংসগুলো, ইন টার্মস অফ সোশ্যাল কমেন্ট্রি, ইন টার্মস অফ সং রাইটিং, ইন টার্মস অফ মিউজিক, ইটস এ বিউটিফুল পিস. দেন when we talk about the other movies, সেখানেও আমরা দেখতে পাচ্ছি যেখানে অ্যানিমেশন ইউজ করা হয়েছে, কোথাও ফুটেজেস ইউজ করা হয়েছে, কোথাও টকিং হেডস, যেমন আমি বলছিলাম কিয়েসলস্কির ক্ষেত্রে আমি বলেছি যে কেউ শর্ট বানাচ্ছে, কেউ বড় বানাচ্ছে. বলেছিলাম যে 30 মিনিটস বা 35 মিনিটসের মতো একটা ডিউরেশন হতে পারে যখন আমি শর্টটা নিয়ে কাজ করছি,
যদি আমি একটু তার থেকে বেশি কিছু নিয়ে কাজ করি, হয়তো 1 ঘন্টাও, 1 hour 15 minutes, 1 hour 1.5 hour বা 2 hourও আমি করতে পারি, তার থেকে বেশি ডকুমেন্টারিও হয়েছে। জেনারেলি যে জিনিসগুলো আজকে আমি ইউটিউব মিডিয়ার ক্ষেত্রে বলছিলাম, যেগুলো আমাদের করে রাখা হয়, মানে যেগুলো ইউজ করা হচ্ছে ফরম্যাটটা 1 hour 15 minutes, 1.5 hour, এগুলো 40 minutes 50 minutes এরমভাবে সব ডকুমেন্টারিগুলো হচ্ছে। আর কিছু কিছু ডকুমেন্টারিজ আছে যেগুলো আমি বলেছি 20 minutes 30 minutes এরকমও রয়েছে, 15 minutesও রয়েছে, 10 minutesও রয়েছে, ডিপেন্ডিং অন হোয়াট ইউ আর ট্রাইং টু কনভে। এটা আমি বলেছিলাম যদি আমার একটা 1.5 ঘন্টার ডকুমেন্টারি হয়, বা যদি আমার 1.5 hour-এর একটা ডকুমেন্টারি হয়, বা একটা 1 hour 15 minutes-এর একটা ডকুমেন্টারি হয়, আমি কিছু এক্সপোজিশন করছি, কিছু বিল্ড আপ করছি, কিছু এস্টাবলিশ করছি ক্যারেক্টারটা, বা কিছু সিচুয়েশন করে তারপরে আস্তে আস্তে আমি মুভ করছি, হয়তো অ্যানাদার পার্ট, বা আরেকটু কিছু রিভিল করছি, আরেকটা কিছু আমার স্টোরি টেলিংটা আরেকটু কিছু হচ্ছে, বা হয়তো একসাথে সব কিছু কানেক্ট করছি আস্তে আস্তে। তো একটা স্কোপ থাকে যেখানে আমি উই ক্যান প্লে অ্যারাউন্ড উইথ দ্য কী বলবো টাইম লাইন। We have 1.5 hour, 1 hour 15 minutes, 1 hour, যেখানে we can put a lot of things, at least better than what we can do in the 20-minute documentary. সেখানে আমরা একটা স্টোরিকে আরও বেটারভাবে একটা এসেন্স করে তুলে ধরতে পারি। আবার 20 মিনিটসেও 20 minutes 25 minutes 30 minutes যদি আমরা করি, আমাদের এরকম ডকুমেন্টারিও আছে যেখানে একজন বয়স্ক ভদ্রমহিলা, তিনি World War II এর একজন ভিকটিম, তিনি একটা ঘরের মধ্যে বসে পিয়ানো বাজিয়ে যান, এবং মানে অনাবিল একটা আনন্দ, আপ্লুত হয়ে তিনি নিজের মনে বাজিয়ে যান বিভিন্ন ওয়েস্টার্ন ক্লাসিক্যাল পিসেস। সেটা নিয়ে একটা শর্ট ডকুমেন্টারি হয়েছে, যেটাও একটা অ্যাওয়ার্ড উইনিং ডকুমেন্টারি, এবং ইটস এ বিউটিফুল ডকুমেন্টারি। I mean, I will show you some footage. I think I showed also, but I will show you some footages of this person, Alice Summer Herds, এবং তার যে মানে সেই হাসিটা, মানে একটা ইনোসেন্স একদম ঝলসে পড়ছে। তো সেই অত বয়স্ক একজন মহিলা, তার পাশে নেইবার শুনে বলছে কী করছে, পিয়ানো বাজাচ্ছে, কী করছে, কিন্তু তার কী ঘটছে সেই পিয়ানো বাজানোটা দেখে, তার ইন্টারভিউটা দেখে, তার ওয়ে অফ এক্সপ্রেশন, ওয়ে অফ টকিং দেখে, উই গেট টু নো অ্যাবাউট দ্য সিচুয়েশন অফ World War II, হোয়াট শি হ্যাজ সাফার্ড, সেটা আমরা পাচ্ছি। তারপরে তার সে একটা কী বলবো, একটা স্পিরিচুয়াল এস্কেপ যদি আমি বলি, সেটা সে থ্রু দ্য পিয়ানো, থ্রু দ্য মিউজিক, এবং তারপরে তার আজকের যুগের সাথে সেই রিলেশনটা, এবং যখন কেউ তাকে কোয়েশ্চেনগুলো করছে, শি ইজ গোয়িং ব্যাক টু দোজ মেমোরিজ, ইয়েট শি ইজ লিভিং হার লাইফ। তো ইটস আ মিক্স অফ মেনি এলিমেন্টস। So you, as I have already mentioned, that you become a better human being, you will be in a better place to tell a story, be it a fiction, be it a documentary. তাহলে সেখানে আমরা ডকুমেন্টারিগুলোকে খুব সুন্দর ডকুমেন্টারি বলতে পারি। Then you can look at, এখানে আমি you will show the you will see the picture beside, যেগুলো আমি বলছি সেগুলো you will see the picture also. এখানে আমরা দেখাচ্ছি কিছু কিছু শর্টস, বা কিছু কিছু মানে পোস্টার্স, বা কিছু সেই ক্যারেক্টার, কিছু কিছু আমরা এখানে সাইডে দেখাচ্ছি। বাট ইনোসেন্টে বলে একটা শর্ট ডকুমেন্টারি আছে, সেখানে আবার একটা একটি ছোট মেয়ে, তার আর্টিস্ট হওয়ার শখ, সে মুখের মধ্যে পেইন্ট করছে, ওয়াল পেন্টিং আমরা দেখছি, গ্রাফিটি নিয়ে কথা হচ্ছে, এবং কিভাবে সে নিজে সাজছে, এবং তার লুকস কতটা ম্যাটার করে, তার আর্ট কতটা ম্যাটার করে, সেটা সোসাইটিতে কতটা এফেক্ট করছে, এবং ওয়ার্ল্ডে একটা গ্লোবাল কনটেক্সটে তার ভূমিকাটা কি, অ্যাজ অ্যান আর্টিস্ট তার ড্রিমস ফুলফিল হচ্ছে, তার একটা ফ্যামিলি আছে, এবং তার একটা ড্রিম আছে, সে সেটার সাথে কতটা ব্যালেন্স করে চলছে। সো মেনি আদার থিংস, বাট ইটস এ বিউটিফুল স্টোরি অ্যাবাউট অ্যান আর্টিস্ট। যদি আমি সেরকমভাবে আর্টিস্টের কথা বলি, হার স্ট্রাগলস, হার ইনার কনফ্লিক্টস, এগুলো আমরা দেখতে পারবো সেই ডকুমেন্টারি ইনোসেন্টে। ইউ ক্যান সি দ্য পিকচার অফ দিস ক্যারেক্টার অলসো। তো এরকম বিভিন্ন ক্যারেক্টার নিয়ে আমরা কথা বলেছি। আর যে ডকুমেন্টারিগুলো নিয়ে আমি বলেছি, এরপরে আমি এক এক করে বলতে বলতে যাব, আর ইউ উইল সি দ্য পিকচার হিয়ার অ্যান্ড আই উইল ডিসকাস ইট ইন ডিটেল। টাইপস অফ ডকুমেন্টারি আমি যেরকমভাবে বলেছি, আমরা ফ্লাই অন দ্য ওয়ালও করতে পারি, আমাদের পার্সপেক্টিভসগুলো আমরা কীভাবে দেখাচ্ছি সেটা আমরা বলতে পারি, অবজেক্টিভিটি কতটা আমরা ইউজ করছি, সাবজেক্টিভিটি কতটা আমরা ইউজ করছি, এলিমেন্টসগুলো ইউজ করছি, রিপ্রেজেন্টেশনগুলো ইউজ করছি, যেটা আমি বারবার মেনশন করে যাচ্ছি। তার কারণ হচ্ছে নিউ এজ ডকুমেন্টারির কথাও আমি বলেছি। I had mentioned it again and again, we need to work towards new age documentaries, because we have now new technologies, AR আছে, VR আছে, MR আছে, এবং আরও মেশিন লার্নিং অ্যান্ড আদার মেনি টেকনোলজিস। তো যে ডিবেটটা আমাদের আসতে পারে একটা কনস্ট্রাকটিভ ডিসকাশন বা একটা ডিবেটের ক্ষেত্রে, সেটা হচ্ছে যে যদি আমি এই টেকনোলজিগুলো ইউজ করি, তাহলে কি আমি সেটাকে ডকুমেন্টারি রাখলাম, না ডকুমেন্টারি থেকে সরে এলাম, whether I am crossing the line or not, বা থিন লাইন কি কিছু ব্লার হচ্ছে না কি, সেগুলো ডিপার কোয়েশ্চেন্স উই ক্যান আস্ক। বাট উই হ্যাভ দিস টেকনোলজিস ইন আওয়ার ডিসপোজাল, সেটাকে ইউজ করে কি আমি ডকুমেন্টারি বলতে পারি?
ইটস এ গ্রেট থিং টু এক্সপেরিমেন্ট উইথ। অ্যাভান্টগার্ড বা যদি আমি বলি একটা নিউ এজ ডকুমেন্টারি, সেটা করতে পারি। ভিডিও আর্ট কিন্তু একটা রিপ্রেজেন্টেশন বলি। আমি বলেছি মারিনা আব্রামোভিচের কথা, পারফরমেন্স আর্টের কথা, উলে আর মারিনা আব্রামোভিচ যেমন করেছে। আই হ্যাভ মেনশন মেনি থিংস, বাট এক এক করে আমি যাচ্ছি অ্যান্ড ইউ উইল সি দ্য পিকচার বিসাইড অলসো। নাও ভূমিকাটার ক্ষেত্রে আমি বলি ওয়াই ইট ইজ সো ইম্পর্টেন্ট। যদি আমি বলি যে মারিনা আব্রামোভিচের ক্ষেত্রে শি ইজ এ গ্রেট পারফরমেন্স আর্টিস্ট, বাট যখন আমরা মোমাতে দেখছি তার যখন ইভেন্টসগুলো হচ্ছে বা উলের সাথে যখন সেই ইভেন্টসগুলো হচ্ছে, তখন এইগুলো যখন ক্যাপচার করা হচ্ছে সুন্দরভাবে, দেন দ্য নিউ জেনারেশন অর দ্য নেক্সট জেনারেশন ক্যান লার্ন এ লট ফ্রম ইট। তারা এটা করেছে, তারা এইভাবে করেছে, তার থট প্রসেস আমরা দেখতে পাচ্ছি, তার ইন্টারভিউস থেকে আমরা উই আর গেটিং টু নো অ্যাবাউট দ্যাট আর্টিস্ট অলসো, এবং তার প্রেফারেন্সেস, তার এস্থেটিক্স আমরা দেখতে পাচ্ছি, এবং সে কীভাবে সেই প্রসেসটা নিয়ে ভেবেছিল, সে কীভাবে সেই আর্ট ওয়ার্কটা নিয়ে ভেবেছিল। উই আর গেটিং টু নো অ্যাবাউট অল দিস থিংস। তো এইগুলো নিয়ে যখন আমরা পাচ্ছি জানতে, তখন কি হচ্ছে, তখন এটা নিউ জেনারেশনকে পুশ করছে আরও। সো আমরা যেটা বলছি টেকনোলজি দিয়ে আমরা যেমন পুশ করছি, এবং মারিনার ক্ষেত্রে আই অ্যাডর ওয়ান থিং আ লট, নিউ টেকনোলজি যখন এসছে, শি হ্যাজ ইউজ দোজ টেকনোলজিস টু এক্সপ্রেস থ্রু পারফরমেন্স আর্ট অলসো। একটা মানে জলের মধ্যে থাকলে সেটাকে কীরমভাবে লাগবে 3D অ্যানিমেশন করে সেটাকে দেখা, মোশন ক্যাপচার করে, শি ইজ ইনটু অল দিস থিংস। মানে পারফরমেন্স আর্ট বলে যে আমি একটা ট্র্যাডিশনাল মেথডে সীমাবদ্ধ থাকবো, সেরকম কিন্তু সে থাকেনি। সেটাও সে ডকুমেন্টেশন করে, কিছু কিছু ভিডিওস আমাদের কাছে আছে, যেটা আমি ডকুমেন্টারি সেই অর্থে একটা পুরো কংক্রিট হোলসাম ডকুমেন্টারি না বললেও বিটস অ্যান্ড পিসেস আমার কাছে ডকুমেন্টেড আছে, যেটা দেখে ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড ওয়ার শি ইজ গোয়িং, হোয়াট শি ওয়ান্টস টু ডু, অল দিস থিংস। সেরকম ইয়োকো ওর পারফরমেন্সের কিছু ডকুমেন্টেশন করেছিল, সেই পারফরমেন্স আর্টেরই ডকুমেন্টেশন। তো সেগুলো এক এক রকম ডকুমেন্টারি বলা যাবে কিনা যাবে না, বিশাল ডিবেটের বিষয়, কিন্তু ডকুমেন্টেশন একটা হয়েছে। এবার সেটা কিভাবে ডকুমেন্টারি হচ্ছে, যেমন আমি বলেছিলাম যে ইউরোপিয়ান সিনেমা, কিছু ইউরোপিয়ান ডকুমেন্টারিজ আমি বলেছি, যেখানে ক্যামেরা জাস্ট রেখে দেওয়া হয়েছে, একটা এক্সিবিশন বা একটা মিউজিয়ামের একটা প্লেস যেখানে একটা ক্যামেরাকে রেখে দেওয়া হয়েছে, অ্যান্ড পিপল আর পাসিং, লোকজন এদিক ওদিক যাচ্ছে, এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করছে, সেটা উই আর জাস্ট ক্যাপচারিং দ্যাট। তো দ্যাট বিকামস অ্যানাদার আর্টফুল ডকুমেন্টারি অলসো। এবার সেটা কীরমভাবে হচ্ছে, সেই যে ইনোসেন্ট বা অথেন্টিক এক্সপ্রেশনগুলো আমি পাচ্ছি, যেটা একদম নির্ভেজাল, মানে অ্যাডাল্টারির কোনো ব্যাপার নেই ওখানে ওই ইমোশনসগুলোর মধ্যে। তো সেটার একটা এফেক্ট আছে, এটা কতটা অবজেক্টিভিটিকে সেখানে আমরা এক্সপ্রেস করতে পারছি, বা কতটা আমাদের ডকুমেন্টারি হিসাবে আমরা সেটাকে এক্সপ্রেস করতে পারছি, এইসব জিনিসগুলো আমাদের সেখানে আছে। আরও প্রচুর কিছু ডকুমেন্টারি নিয়ে আমি আলোচনা করেছি, আই থিঙ্ক 20 or 30 ডকুমেন্টারিজ তো অ্যাটলিস্ট আমি বলেছি। তো আমি আবার ওগুলো নিয়ে কিছু কিছু বলবো, আর একটা একটা করে ছবি দেখাতে দেখাতে যাবো। I will see the list and I will just pick one by one and I will discuss about the documentary, আর কোন টাইপটা আমি কীভাবে বলছি। বেশিরভাগ যেটা আমি বলেছি অ্যাবাউট এ পার্সন অর অ্যাবাউট অ্যান ইভেন্ট অর একটা সার্টেন পার্ট অফ দেয়ার লাইফ, সেটা নিয়ে হয়তো হয়েছে। আবার সোশ্যাল কমেন্ট্রি, যখন আমি মাইকেল মুরের বোলিং ফর কলম্বাইন এইগুলো যখন আসছে, তখন সেখানে আমি বলেছি কিন্তু মানে সোশ্যাল কমেন্ট্রি যেখানে হচ্ছে, তো সেইগুলো নিয়ে বলেছি। তো অনেকগুলো জিনিস বলেছি, দারুণ ডিসকাশন হয়েছিল। সেটা অনেক সময় কী হয়, রিপিট যখন আমি করছি, হয়তো আমি এক্স্যাক্টলি সেটা বলছি না, হয়তো একটু ইম্প্রোভাইজড ভার্জন বলছি, বাট মোটামুটি এসেন্সটা সেম থাকছে, নয় তার থেকেও বেটার হয়ে যাচ্ছে, বিকজ আই এম অ্যাডিং ফিউ থিংস, যার জন্য উই শুড টেক আ নোট অফ ইট অলসো, যাতে নেক্সট টাইম ইফ উই ডু উই ইম্প্রোভাইজ ইট মোর। তো সেই সব জিনিসগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করছি, এবং কীভাবে আরও অনেক রকমভাবে ডকুমেন্টারি আমরা বলতে পারি। বাট ইন দ্য নেক্সট সেশন বলবো না, নেক্সট পার্টে আমি ওই ডকুমেন্টারিগুলো বলে এক এক করে ছবি দেখাবো আর বলবো। 20 মিনিটসের ডকুমেন্টারি, যেটা আমি বারবার বলছি, যদি আমি 20 বা 30 মিনিটসের ডকুমেন্টারি বলি, বা 5 মিনিট বা 15 মিনিটসের একটা ডকুমেন্টারি বলি, তার মধ্যে একটা জিনিসকে কনভে করাটা, সেটা অনেক সময় আরও অনেক বেশি ডিফিকাল্ট টাস্ক। তো তার মধ্যে কিভাবে আমি কোন জিনিসটাকে প্রিসাইসলি সিলেক্ট করে রাখছি, যেটাই আমি ওই মুডটা বা এসেন্সটা বা ওই স্টোরিটাকে কনভে করছি, দ্যাট ইজ এ ওয়ান্ডারফুল থিং টু হ্যাভ। বাট সবসময় কী হয়, পুরো হয়তো আমি ক্রোনোলজিটা, পুরো হয়তো একদম দ্য এন্টায়ার স্টোরি লাইনটা হয়তো আমি ওই স্কোপের মধ্যে বলতে পারছি না, সম্ভব না, যেটাকে হয়তো আমি একটা 1.5 ঘন্টার ডকুমেন্টারিতে বলতে পারছি। সো 20 মিনিটস 30 মিনিটস যখন আমি দেখছি, বা 15 মিনিটসে, সেখানে হয়তো আ পার্ট অফ ইট আমি এক্সপ্রেস করছি, পুরো তার লাইফের হয়তো একটা পার্ট বা একটা স্পেসিফিক সিচুয়েশন নিয়ে হয়তো সেখানে আমরা এক্সপ্রেস করছি, সেই জিনিসটাকে তারপর তুলে ধরছি অডিয়েন্সের কাছে উইথ দ্যাট প্রপার এসেন্স। তো সবগুলোরই একটা একটা ভূমিকা আছে, যতগুলো আমরা বানাতে পারি, ডিপেন্ডিং অন দ্য স্কোপ উই হ্যাভ, অর দ্য টাইম উই হ্যাভ, অর দ্য কস্ট উই হ্যাভ।
বাট আমার মনে হয় আজকালকার দিনে ডিজিটাল মিডিয়াম মানে আসার পরে, ডিজিটাল ক্যামেরা ফেসিলিটিটা আসার পর, উই ক্যান শুট আ লট। আই মিন দের ইজ নো এন্ড টু ইট। ফিল্মের যত একটা কস্ট ছিল, সেই কস্টের দিক থেকে ডিজিটালের আজকে আমাদের অনেকটা অ্যাডভান্টেজ আছে। সো উই ক্যান শুট আ লট অফ ফুটেজেস, মানে একদম কার্পণ্য না করে, দেন উই ক্যান অ্যারেঞ্জ দোজ শর্টস and then we can mix and match and we can put those elements together, arrange them together to get a story out of it. ওই এসেন্স যেটা আমি বলছি, ট্রান্সেন্ডিং দ্য স্টোরি বিয়ন্ড দ্য অ্যারেঞ্জমেন্ট অফ শর্টস, তো সেইটার দিকে আমাদের নজরটা দিতে হবে। হতে পারে আমরা 5 মিনিটের একটা কিছু করতে গিয়ে একটা ম্যাটেরিয়াল পেলাম যেটা নিয়ে উই ক্যান মেক আ ডকুমেন্টারি অফ 1.5 hour লেটার। তো হতে পারে 1.5 ঘন্টা নিয়ে আগে একটা কিছু করেছিলাম, এখন যেটা করছি সেটা হয়তো 15 মিনিটের বা 20 মিনিটের একটা কিছু করলাম। সো ইট ডিপেন্ডস অন দ্য সিচুয়েশন, বাট দ্য আলটিমেট থিং ইজ ইউ আর ট্রাইং টু কনভে, ইউ আর ট্রাইং টু এক্সপ্রেস অথেন্টিক্যালি। ওই এক্সপ্রেশন আর কমিউনিকেশনটা হচ্ছে একটা ফান্ডামেন্টাল জায়গা। ইফ ইউ ফল্টার দেয়ার, then you are missing out something. If you don't care about that person, if you don't care about that situation, if you don't care about that event, then you are missing something big time. So you cannot make a great documentary if you do that. So first you be really genuinely careful about those things. It may be the person, it may be the event, it may be the place, then you can give a lot. You can give a lot more. So that's why I say you cannot do it with a scarcity mentality, because there are many people who do it with a scarcity mentality. It's better to approach it from an abundance perspective, because if you have an abundance perspective, then you can say a lot and there is no end to saying. Today you can make a documentary of a 1.5 hour, or tomorrow you can come up with a documentary of 3 hours, because you are trying to say a lot, you are trying to express a lot, and you are doing it from an abundance perspective. সো এই একটা ম্যানিপুলেটিভ প্রোপাগান্ডা যদি আমরা করি, তাহলে হয়তো পয়সার জন্য আমরা 1 ঘন্টা 1.5 ঘন্টা করে থেমে গেলাম। বাট ইফ ইউ আর রিয়েলি কনসার্নড অ্যাবাউট দ্যাট সাবজেক্ট অর দ্যাট টপিক, দেন ইউ ক্যান টক আ লট অ্যাবাউট ইট, you can give a lot of seminars about it, you can create a lot of awareness about it. So choose your topic carefully also, you are really comfortable about. That is also a very important thing you should learn. ওকে, সো অনেকগুলো জিনিস নিয়ে আমি জিজ্ঞাসা করছি, মানে বলছিলাম। ফার্স্টে যেটা হচ্ছে, যেটা আমি বারবার মেনশন করছি, সকালবেলা 10:30 থেকে 10টা থেকে 11:30টার মধ্যে যেটা করেছিলাম, সেটা অনেকটা ইমপ্রম্পটু এবং অনেকটা ফ্লোতে চলে আসছিল। তো তারপরে এটা যেটা হচ্ছে, এটাই হয়তো আমরা আরও কিছু এক্সট্রা ডকুমেন্টারি, 1 or 2 more documentaries, এবং সেগুলো কীভাবে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করতে হবে, মেবি উই আর মেনশনিং দ্যাট অলসো। বাট যে জিনিসটা বলার, সেটা আমি অনেকগুলো ডকুমেন্টারি বলেছিলাম, একটা জিনিস যেটা আমি বাদ দিয়েছিলাম, দ্যাট ওয়াজ আমি ইন্ডিয়ান ডকুমেন্টারিজগুলো অতটা মেনশন করিনি। আজকে সকালে যখন আমি শোটা করছিলাম, ইন্ডিয়ান ডকুমেন্টারিজগুলো অতটা মেনশন করিনি। বাট আমি তারপরে একটু ভেবে দেখলাম যে আমি যদি সত্যজিৎ রায়ের ডকুমেন্টারিও বলি, আমি মেনশন করেছিলাম ডকুমেন্টারিগুলো, যদি আমি একটু আমার থিওরিটিক্যাল অ্যাসপেক্টটা নিয়ে যদি আরেকটু বলি, তাহলে সেখানে যেমন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিয়ে ডকুমেন্টারি আছে, বালা একটা ড্যান্সারকে নিয়ে ডকুমেন্টারি আছে, তারপরে আমাদের বিনোদ দাকে নিয়ে ডকুমেন্টারি আছে, এবং আমাদের সিকিমকে নিয়ে যেমন ডকুমেন্টারি আছে। যখন পার্সন 3টে আমি দেখতে পাচ্ছি, একটা আমি প্লেস দেখতে পাচ্ছি, এবং তার সাথে আমি যেটা বলেছি মিক্স অ্যান্ড ম্যাচ অফ কম্বিনেশন অফ ডিফারেন্ট আইটেমস, সেগুলো রয়েছে। যে ওই পার্সনের জীবনের কতগুলো ইভেন্ট বা তার সিগনিফিকেন্স টু দ্য লাইক এনভায়রনমেন্ট, মানে ও তার কন্ট্রিবিউশন বা হাউ হি ফিটস টু দ্যাট এনভায়রনমেন্ট, এরম যেমন আছে সেরকম একটা ব্যাপার। আর যেটা বলেছিলাম যে ন্যারেশনের একটা খুব সুন্দর, এটা আমার খুব ভালো হলো, মানে এটা আমি ভাবতে গিয়ে এটা আমি সকালে একটু মিস করে গেছিলাম, বাট এইটা নিয়ে আই হ্যাভ ডিসকাসড আ লট, সো আই গট আ চান্স টু ডিসকাস অ্যাবাউট দ্যাট অলসো। তো সত্যজিৎ রায়ের ক্ষেত্রে আমি যেটা বলেছি, অনেকটা ওয়ার্নার হার্জগ যেরকম করছে, আমি বলেছি হুইল অফ টাইমটা যখন আমি দেখাচ্ছিলাম ভিডিওটা, তখন এখানে আমি ইউ ক্যান সি দ্য পিকচার অফ ইট অলসো। আমরা দেখি কিছু বুদ্ধিস্ট রিচুয়ালস আছে, তারপর মান্ডালা কীভাবে তৈরি হচ্ছে, কীভাবে সেটার যে প্রসেসটা, সেটাকে পরে কীভাবে ওয়াইপ আউট করা হচ্ছে একসাথে ব্রাশ দিয়ে দালাই লামার প্রেজেন্সে, এবং তার ব্লেসিংটা কতটা দরকার, এবং আরও কিছু রিচুয়ালস আছে, ডান্সেস আছে, মিউজিক্যাল পারফরমেন্সেস আছে, বুদ্ধিস্ট ট্র্যাডিশনসের কিছু কালচারাল ওদের রিচুয়ালস আছে, কিছু প্রসেসেস আছে, যেটা আমরা we can express it through the documentaries, যেটা ওয়ার্নার হার্জগ করেছে। এবং হি হ্যাজ ইউজড হিজ ওন দিস সুদিং ভয়েস, যেটা ওনার আছে, যেটা একটা অনেক সময় একটু হিপনোটিক ভয়েস টাইপের, যেটা আমাদের খুব সুদ করে। সো ইট হেল্পস টু understand the documentary or to immerse ourselves in the documentary more, কারণ এত সুন্দর একটা ভয়েস থাকে, হাস্কি ভয়েস আছে। তো আমি যদি সত্যজিৎ রায়ের ক্ষেত্রে বলি, আমি একটু এরম করেই বলছি আজকে, মানে কম্প্যারিজন আমি করছি না,
বাট ওই থিমটা ধরে যদি আমি বলি একটা টপিকের ওপরে কে কীভাবে সেটাকে রিপ্রেজেন্ট করেছে সেরমভাবে যদি আমি বলি, লেটস থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্যাট, নট কম্পেয়ারিং কে কোনটা ভালো করলো খারাপ করলো, আই এম নট গোয়িং দেয়ার। সত্যজিৎ রায়ের ক্ষেত্রে যদি আমি বলি তাহলে তিনি ন্যারেশনটাকে খুব ইউজ করেছেন সুন্দরভাবে, তার নিজের ভয়েসটাকে তিনি ইউজ করছেন, যেরকমভাবে আমি হেরজগের কথা বললাম, তো নিজের ভয়েসটাকে তিনি ইউজ করছেন, সেখানেও একটা ডিপ ভয়েসের সেখানে একটা ডকুমেন্টারিটাকে অ্যাফেক্ট করছে, একটা প্রপার একটা ক্রেডিবল ভয়েস যদি আমি বলি, সত্যজিৎ রায় হ্যাড আ ভেরি ক্রেডিবল ভয়েস, যেটা যখন আমরা বলছি একটা ভেরি প্রফেশনাল ক্রেডিবল ভয়েস, সো ইউ ক্যান বিলিভ ইন দ্যাট স্টোরি, দ্যাট অলসো হেল্পস। সো আমি এই জিনিসটার ক্ষেত্রে আরেকটা জিনিস বলবো, ইউ ক্যান সি অল দ্য পিকচার্স ওয়েন আই এম টকিং অ্যাবাউট সামথিং, ইউ ক্যান সি দ্য রিলেটেড পিকচার্স হেয়ার। অ্যাক্টর অনেক সময় ন্যারেটর হিসাবে ইউজ করা হয়, ডিরেক্টররা অনেক সময় ন্যারেটর হিসাবে করে, তারা নিজেরাই চয়েসটা করে। ফর এক্সাম্পল আমি যদি ন্যাট জিওর কিছু ডকুমেন্টারিজ দেখি বা আরও অনেক কিছু মানে ওয়ার্ল্ড লেভেলের ডকুমেন্টারিজ দেখি, ম্যাট ডেমন কোথাও ন্যারেটর হিসাবে ইউজ করা হয়েছে, তারপরে মর্গ্যান ফ্রিম্যানকে বেশ কটা ডকুমেন্টারিতে ন্যারেটর হিসাবে ইউজ করা হয়েছে। ইভেন কসমিক ভয়াজ বলে আইম্যাক্সের একটা ডকুমেন্টারি আছে যেখানে মর্গ্যান ফ্রিম্যানের ভয়েসটাকে খুব সুন্দরভাবে অ্যাজ এ ন্যারেটর ইউজ করা হয়েছে। আরও অনেক ডকুমেন্টারিজ আছে যেখানে আমরা ইউজ করছি। তো কোথাও আমরা অ্যাক্টরের ন্যারেশনটা ইউজ করছি, কোথাও আমরা ডিরেক্টরের ন্যারেশনটা ইউজ করছি, বাট ওয়ান থিং ইজ কমন, দে আর প্যাশনেট অ্যাবাউট টেলিং দ্যাট স্টোরি। যখন ডিরেক্টর অ্যাক্টরকে ডিরেক্ট করছে, তারা যখন ভয়েস আর্টিস্ট হিসাবেও যদি আমি ধরে নিলাম ন্যারেটর হিসাবে কাজ করছে, তাহলেও তাদের মধ্যে সেই জিনিসটা আছে, যাতে লিও যখন একটা ন্যাট জিওর হয়ে একটা ডকুমেন্টারি করেছিল যেখানে ও নিজে পার্টিসিপেট করেছে, যেটাকে আমরা পার্টিসিপেটরি কী হয় সেটা আমরা পরে বলবো, তো সেখানে যখন সে নিজে টেক পার্ট করছে, বাট দ্যাট পার্সন ইজ ভেরি মাচ ইন্টারেস্টেড ইন দ্যাট সাবজেক্ট, তাহলে কী হচ্ছে যে আমি আগেরটায় যেটা আলোচনা করেছি, উই ক্যান গিভ আ লট মোর টু দ্যাট সাবজেক্ট। It can be through the narration, it can be through our own participation, it can be through our experience about knowing that topic or meeting those people. আমার হয়তো একটা ছোট নাইভ একটা কিছু আমি শেয়ার করলাম, এরকম হয়, মানে আই এম টকিং অ্যাবাউট several cinematic elements which you can use to make a documentary better. একটা ইন্টারভিউ আপনি নিচ্ছেন, যেটা আমি কালকে একটু মেনশন করেছিলাম, সবসময় একদম নিট অ্যান্ড ক্লিন একদম পারফেক্ট হতে হবে এরকম কোনো মানে নেই কিন্তু ডকুমেন্টারিতে। এমন একটা নাইভ একটা এক্সপ্রেশন আমরা পেলাম, যে এক্সপ্রেশনটার জন্য ডকুমেন্টারিকে আমরা সারা জীবন মনে রাখলাম। হয়তো যে এক্সপ্লোর করতে গেছে, সে ওই সিচুয়েশনটায় যে এক্সপ্লোর করতে গেছে, ও এই ইন্টারাকশনগুলো কথা করার মধ্যে দিয়ে, পার্সনের সাথে কথার বলতে দিয়ে, প্লেসটাকে জানার মধ্যে দিয়ে, এইগুলোর মধ্যে দিয়ে হয়তো এমন একটা কিছু একটা নাগেট উঠে এলো, বা একটা ছোট্ট একটা কোনো একটা নাইভ কথাও উঠে এলো, দ্যাট ইজ সিগনিফাইং গ্রেটার উইজডম। তো সেই জিনিসটা কিন্তু আমাদের কাছে আরও অনেকটা অ্যাপিল করে as an audience. If you have seen a lot of documentaries, you can relate to it. তাই সবসময় যে একটা এক্সপার্ট ওপিনিয়ন থাকতে হবে, একদম পারফেক্ট হতে হবে, সেটা সবসময় নয়। প্লে অ্যারাউন্ড উইথ ইট, এক্সপেরিমেন্ট উইথ ইট, কখনো কখনো ওই নাইভ উইজডমটা, ইফ ইউ ক্যান ক্যাপচার ইট অ্যান্ড ইফ ইউ ক্যান পুট ইট ইন দ্য ডকুমেন্টারি, দ্যাট গিভস এ লট অফ কী বলবো লট অফ গুড ফিলিং অ্যাবাউট ওয়াচিং দ্যাট ডকুমেন্টারি। কেন তারও যে এক্সপিরিয়েন্সটা সে যেটা পাচ্ছে, রিয়েলাইজেশনটা হচ্ছে, দ্যাট মেক্স আস ফিল অলসো। সো এটা একটা ব্যাপার থাকে। আর ওয়ারঅ্যাজ আমি ঋত্বিক ঘটকের মেনশনটা করিনি, আই এম রিয়েলি সরি অ্যাবাউট দ্যাট, আমি সকালবেলাটায় মেনশন করিনি, বাট এটাই আমি মেনশন করছি। আই হ্যাভ টকড এ লট অ্যাবাউট দিস অ্যাকচুয়ালি বিফোর। ঋত্বিক ঘটকের ডকুমেন্টারি যদি আমি দেখি, অনেকে যেটা ক্রিটিসাইজ যেটা করেন, যে তার ডকুমেন্টারিগুলো ওয়েল প্রেজেন্টেড ছিল না, মানে ওয়েল অর্গানাইজ ছিল না। হয়তো কোনো কোনো ক্ষেত্রে তারা হয়তো বুঝতে পারছে না, বা তারা নিজের অন্য একটা ল্যাঙ্গুয়েজ হয়তো ঋত্বিক ঘটক হয়তো না, তিনি ইউজ করেছেন নিজের একটা ল্যাঙ্গুয়েজ, দের ইজ নো ডিনাইং অ্যাবাউট দ্যাট। অ্যান্ড আই মিন, যদি আমি রামকিঙ্কর বেজের ডকুমেন্টারিটা দেখি, which is very different from the documentary which Satyajit Ray has created on Binodda. তো এরকম কিছু জিনিসপত্র হয়েছিল, এই যে পার্সোনালিটি, লেট মি টক অ্যাবাউট দিস অলসো। এই যে টাইপস অফ ডকুমেন্টারি যখন আমি বলছি, এটা আমি সকালে একটু মিস করে গেছিলাম। ইউ শুড ডু প্রপার রিসার্চ অ্যাবাউট দ্যাট পার্সন অলসো। নাও দেয়ার আর ডিফারেন্ট ওয়েজ ওয়েন ইউ আর গোয়িং টু মেক আ ডকুমেন্টারি অ্যাবাউট এ পার্সন, you can do a proper research, or you can use the charm of that exploration. Suddenly something clicks, you both are genuinely discussing something and something more happens. সব কিছু উপকরণ রয়েছে, you have to understand when you will use that,
or intuitively you are so passionate about telling that story, everything happens in a better way. You have to understand that. তো একটা গুড ইন্টারভিউয়ার বা একজন গুড ডকুমেন্টারি ফিল্ম মেকার বা জার্নালিস্ট যদি আমি বলি, বা একজন ডকুমেন্টারি ফিল্ম মেকার বা এনি ফিল্ম মেকার, তারা কিন্তু এই মোমেন্টসগুলোকে খুব সুন্দর সুন্দর রিয়েলাইজ করতে পারেন। স্পিরিচুয়াল এলিমেন্টও আছে এর মধ্যে। যত ইউ উইল বি ক্লোজ টুয়ার্ডস এক্সপ্রেসিং অনেস্টলি, you will be close towards like telling the story more authentically, then you will realize these moments more. Otherwise, if you don't care about these moments, or if you don't care about these people, then you will miss out these moments. These moments are very vital moments in making a documentary. In movies also, but movies we still have a planned script. If something falls apart, we can go to the script and make it happen. ঠিক আছে, কিন্তু ডকুমেন্টারিতে you have to depend on these moments, these vital moments, and you have to depend on the way of communication or expression also. So ঋত্বিক ঘটক যেটা করছে রামকিঙ্কর বেজে, he is very organic about that documentary. মানে when he is meeting that person, রামকিঙ্কর বেজও যেমন একটু র্যাডিক্যাল আর্টিস্ট ছিলেন এবং ঋত্বিক ঘটক একজন র্যাডিক্যাল আর্টিস্ট, তো তাদের মধ্যে বন্ডিংটা খুব সুন্দর হয়েছে। whereas বিনোদ দাকে যদি আমরা নিই, he was more organized. আবার যদি আমি সত্যজিৎ রায়কে নিই, তিনিও একটু মোর অর্গানাইজড। সো সত্যজিৎ রায়ও চেয়েছিলেন যে রামকিঙ্কর বেজের উপর একটা ডকুমেন্টারি বানাতে, বাট তিনি ভেবেছিলেন যে কিঙ্করদাকে হয়তো আমি হ্যান্ডেল করতে পারবো না অ্যাজ এ ডিরেক্টর। তার কারণ কী হয়, আমার লিমিটেড স্কোপ আর টাইম আছে, তখন আমি এই লোকটার সাথে যখন করতে যাচ্ছি সেটা এমনভাবে হয়তো কিছু উঠে এলো, আমি হয়তো যেটা আমি চাইছি করতে সেটা হয়তো পেলাম না। whereas he was more comfortable with বিনোদ দা। ইট হ্যাপেন্স। পরে তিনি চেয়েছিলেন যদি পরে সুযোগ হয় তিনি হয়তো করবেন। whereas ঋত্বিক ঘটক felt more comfortable to make a documentary on রামকিঙ্কর বেজ। সো দিস থিংস ম্যাটার। যারা প্রচুর সিনেমা দেখেছেন, প্রচুর মানুষকে বুঝেছেন, অবজার্ভ করেছেন, ভালোবেসেছেন, তারা ইউ ক্যান রিলেট টু অল দিস থিংস মোর। বাট দিজ আর জাস্ট নাগেটস ইউ ক্যান থিঙ্ক অফ। বাট অ্যাকচুয়ালি কোনো মানে কেউ বাজে বা ভালো এরম কোনো ব্যাপার নেই। লেট মি টেল ইউ দ্যাট কোনটা বাজে হচ্ছে ভালো হচ্ছে কোনো ব্যাপার নেই। ডিফারেন্ট ওয়েজ অফ রিপ্রেজেন্টেশন, ডিফারেন্ট ওয়েজ অফ প্রেজেন্টেশন কীভাবে হচ্ছে। এক একজন এরমভাবে বলছে ন্যারেশনের মধ্যে দিয়ে, এক একজন একটু পার্টিসিপেটিভ হইতে, একটু ইমপ্রম্পটু কোয়েশ্চেনের মধ্যে দিয়ে করছেন। মানে এই কোয়েশ্চেনগুলো আগের থেকে প্ল্যান না, হঠাৎ করে এমনভাবে হলো, এমন একটা মোমেন্ট হলো দ্যাট ইজ মেকিং আ স্মাইল। বলুন কিঙ্করদা আপনি কী চাইছেন, এরকম একটা বলে, একটা বৃষ্টির টুপ টুপ করে আওয়াজ হচ্ছে, সেই একটা সাউন্ড এলো, অ্যাম্বিয়েন্ট সাউন্ড একটা। তো এই কিছু কিছু মোমেন্টস থাকে যেখানে ইফ ইউ আর অ্যান আর্টিস্ট ইউ ক্যান রিলেট মোর। তো ঠিক আছে, এটা তো আমি বললাম। আর আমি একটু বলি যেভাবে আমি শুরু করেছিলাম সকালে। লেট মি কাম ব্যাক টু দ্যাট। শুরু করেছিলাম আমি রেভেনেন্ট দিয়ে। রেভেনেন্ট মুভিটার একটা খুব সুন্দর ডকুমেন্টারি আছে। আলেহান্দ্রো ইনারিতু যখন রেভেনেন্ট সিনেমাটা বানায়, উইচ ওয়াজ ভেরি ডিফারেন্ট ফ্রম হিজ আর্লিয়ার মুভিজ। তো তারা ডিসাইড করেছিল রেভেনেন্টের এই যে মেকিংটা নিয়ে, এবং দি স্পিরিচুয়াল প্রসেস, একটা ট্রান্সফরমেটিভ প্রসেস, এবং এই যে এনভায়রনমেন্ট বা নেচারের মধ্যে যে একাত্ম হওয়ার একটা ব্যাপার, সেই সিনেমার ওই ডকুমেন্টারিটা তারা একটা ডকুমেন্টারি ওয়েতে ডকুমেন্টেশন করে রাখবেন। তো 20th সেঞ্চুরি ফক্স, এখন 20th সেঞ্চুরি স্টুডিওস হয়ে গেছে, তো ওরা চেয়েছিল সেরকমভাবে সিনেমাটাকে রাখতে আর কি, খুব সুন্দরভাবে শর্ট করে, ওয়েল শর্ট মুভি, যেখানে উই ক্যান সি অল দ্য ক্রু মেম্বার্স ইন আ ঋতু। শুরুটা এতটা সুন্দর, আই হ্যাভ শোন দ্যাট স্টার্ট অলসো ইন দ্য মর্নিং সেশন, যেখানে আমরা করছি যে ইনারিতু চুপ করে বসে আছে এবং একটা স্লাইডে একটা প্রজেকশন দেওয়া হচ্ছে, এবং হি ইজ জাস্ট রিফ্লেক্টিং, জাস্ট সাইলেন্টলি, টোটাল সাইলেন্স। অ্যাজ আ ডিরেক্টর it is a blissful moment, let me tell you that. ওই যে মোমেন্টটা, দ্যাট ইজ সামথিং ইউ রিমেম্বার ফর এভার ইন ইউর লাইফ। তো তারপরে যখন তিনি নদীর কাছে যাচ্ছেন, তখন সেই যে ইন্ট্রোস্পেক্টিভ মোমেন্ট, একটা রিফ্লেক্টিভ মোমেন্ট, একটা পোয়েটিক মোমেন্টটা, হি ইজ টকিং অ্যাবাউট আ পোয়েট অ্যান্ড পোয়েট্রি, হোয়াট আ পোয়েট্রি মিনস, তারপর হোয়াট ইট মিনস টু পিপল, হোয়াট ইট মিনস টু দ্য পোয়েট, অ্যান্ড মেনি আদার অ্যাসপেক্টস, ভেরি ডিপ টক। তারপরে নেচারের মধ্যে এটা এত একটু গ্র্যান্ডিওসিটি যেটা ছিল এটা শুটিংয়ের আরও বেড়ে গেছে। মানে চিভো লুবেস্কি, আগে যেমন আমি যদি বার্ডম্যান বলি, বার্ডম্যানের যদি আমি সেট আপটা বলি, বা বার্ডম্যানের যদি আমি শুটিং সিনারিওটা বলি, সেটা কিন্তু কম্পারেটিভলি স্কেলটা একটু কম ছিল। ইনডোর শ্যুটস আছে কিছু, অনেকটা কন্ট্রোল সেট আপের মধ্যে, কিছুটা বাইরেও শ্যুট আছে, কিন্তু অতটা বড় লার্জ স্কেলে নয়। এবার যদি আমি রেভারেন্টে দেখি, দ্যাট ওয়াজ আ সিগনিফিকেন্ট চেঞ্জ, কারণ নেচারটাকে এত বড়োভাবে একটা লার্জ স্কেলে কভার করা, ইট ওয়াজ আ হিউম্যাঙ্গাস টাস্ক। তো চিভো যেটা করেছে, চিভো বাই হিমসেলফ ইজ এ ভেরি পোয়েটিক সিনেমাটোগ্রাফার। তো ও যখন ক্যাপচার করে তখন পোয়েট্রি একটা ইনহেরেন্টলি থেকেই যায় শর্টগুলোর মধ্যে। তো এখানে সেটার উপর একটা ডকুমেন্টারি করা হচ্ছে, যখন ক্রু মেম্বার্স, ডিরেক্টররা থাকছে, তার সাথে সাথে চিভোর কিছু শর্টসও রয়েছে। সো ইফ ইউ সি দ্যাট ডকুমেন্টারি, I will share the link and I am showing some pictures here.
ইটস এ ভেরি স্পিরিচুয়াল ডকুমেন্টারি। তো সেখানে আমি কি বলছি, সিনেমাটা একটা তৈরি হচ্ছে রেভারেন্ট, সেটার তৈরিটা নিয়ে, এবং সেটা তৈরি করতে গিয়ে তারা যে প্রসেসটার মধ্যে দিয়ে গেছে, ব্যাকগ্রাউন্ডে বিহাইন্ড দ্য ক্যামেরা, নেচারের সাথে যে কানেকশনটা, একটা পোয়েটিক ফিল, একটা ইন্ট্রোস্পেকশন, রিফ্লেকটিভ মোমেন্ট, সেই জিনিসগুলো কিন্তু আমরা এই ডকুমেন্টারিতে তুলে ধরেছি। এরকম কিছু ডকুমেন্টারি আছে। ফর এক্সাম্পল, আমি এইটাও মেনশন করিনি সকালে, আই উইল মেনশন নাও। যদি সত্যজিৎ রায়ের ক্ষেত্রে আমি ঘরে বাইরের সময় যদি বলি, তখন শ্যাম বেনেগল যখন সেই ডকুমেন্টারিটা বানাল, গোবিন্দ নীলানি ক্যামেরা করেছিল, তো তখনও কিন্তু ওটা একটা একটা ডকুমেন্টারি যেটা একদম প্রপারলি একটা শুটিং, কিছু সিনস আমি যদি ডাইসেক্ট করি সিনেম্যাটিক এলিমেন্টসগুলোকে, তাহলে আমি কি দেখতে পাবো? আমি দেখতে পাবো যে একটা কি আছে, শুটিং সিন আছে, মানে একদম সেটের মধ্যে বা ওখানে লোকেশনের মধ্যে যা যা হচ্ছে, ইন্টারাকশন হচ্ছে ক্রু মেম্বারসদের সাথে, অ্যাক্টারদের সাথে, সেটার একটা ক্যান্ডিড মোমেন্ট আছে, সেইগুলোকে ক্যাপচার করা হচ্ছে। ইন্টারভিউস যখন তাকে স্পেসিফিক কোয়েশ্চেন করা হচ্ছে এবং তিনি স্পেসিফিক তার অ্যান্সার দিচ্ছেন, সেইটার একটা ভূমিকা আছে। তার পাস্ট বা পার্সোনাল লাইফের কিছু যখন পাস্ট মোমেন্টসের কিছু পিকচার্স আছে। সিনেমা যে তিনি যেটা তৈরি করেছেন, সেই সিনেমার কিছু স্টিলস আছে, তার ডিজাইনস কিছু আছে, গ্রাফিক্স আছে, তারপর তার সিনেমার কিছু মোমেন্টস আছে, সিন আছে, অ্যান্ড হি ইজ টকিং অ্যাবাউট দোজ মোমেন্টস অলসো সামটাইম। তারপর তার নিজের লাইফের ট্রান্সফরমেশন নিয়ে তিনি কথা বলছেন। শ্যাম বেনেগল জিজ্ঞেস করছেন তিনি কীভাবে ইন্সপায়ার্ড হলেন, তার কিছু কোয়ারিজ ছিল, সেগুলো তিনি জিজ্ঞেস করছেন। সো ইটস আ ভেরি ইন্টারঅ্যাক্টিভ কোলাবোরেটিভ প্রসেস, যেটার মধ্যে উই ক্যান সি ডিফারেন্ট সিনেম্যাটিক এলিমেন্টস অ্যান্ড উই ক্যান গেট দ্য এসেন্স অফ দ্যাট পার্সন, হিজ ফিল্ম মেকিং প্রসেস, দ্য ওয়ে হি থট অ্যাবাউট সিনেমা অ্যান্ড অল দিস থিংস। তারপরে আরও ছোটোখাটো কিছু আমি আমরা ডকুমেন্টারি পেয়েছি, সেগুলো হয়তো ফুটেজ কিছু ক্যাপচার করা, অনলি ইন্টারভিউজ হচ্ছে, কিছু স্পেসিফিক কোয়েশ্চেন করা হচ্ছে তাকে, তিনি তার উত্তরগুলো দিচ্ছেন, সেগুলো কিছু আছে। আর ক্যালিফোর্নিয়ার যে সোসাইটি, দিলীপ বাসু, উনিও একটা ছোট্ট একটা ভিডিও আছে যেখানে কিছু কিছু গ্রাফিক এলিমেন্ট আর নিয়ে করা হয়েছে। পথের পাঁচালী যখন আই থিঙ্ক যখন আবার রিক্রিয়েট করা হলো একটু নতুনভাবে, সেই গ্রাফিক্যাল গ্রে স্কেলগুলো যখন একটু মডিফিকেশন করা হলো, তখন একটা ডকুমেন্টারি, একটা ছোট ডকুমেন্টারি বলবো না, একটা ভিডিও করা হয়েছিল, মানে টু শো রেজ ওয়ার্কস এরকম একটা। বাট যদি আমি প্রপারলি একটা ডকুমেন্টারি বলি, সেটা কিন্তু ওই ডকুমেন্টারির মধ্যে আমরা অনেকগুলো সিনেম্যাটিক এলিমেন্টস পেয়েছি যেগুলো একসাথে রাখা, অ্যান্ড উই আর গেটিং সামথিং আউট অফ ইট। বাকিগুলো যেন শুধু ইন্টারভিউ হচ্ছে, বা একটা সেটা হতে পারে দূরদর্শনের ইন্টারভিউ হচ্ছে, বা সেটা হতে পারে অন্য কোথাও একটা ইন্টারভিউ হচ্ছে, বা সেটা হতে পারে তার নিজের ঘরেই তিনি ইন্টারভিউটা দিচ্ছেন, এরকম একটা। সুকুমার রায়কে নিয়ে একটা সুন্দর ডকুমেন্টারি আছে সত্যজিৎ রায়ের করা, তিনি হয়তো পরে চাইলে আরও বেটার ওয়েতে করতে পারতেন হয়তো, কিন্তু যেটুকুনি তিনি করেছিলেন, চেষ্টা করেছিলেন নিজেকে নিজের মতো করে এক্সপ্রেস করার আর কি। তো এই জিনিসগুলো থাকে, এটা বুঝতে হবে যে ইউ শুড বি জেনুইনলি ইন্টারেস্টেড অ্যাবাউট দ্য টপিক। if you are then you can say more, you can express more, you can give a lot, you can work from that abundance point of view, abundant place যেটা আমাদের থাকে, we can take a lot from that place and we can make a great documentary out of it, because we are genuinely interested about that subject, we are curious, we are wanting to explore। তাই জন্য এই জিনিসগুলো খুব দরকার। জাস্ট এক্সাম্পল দিয়ে বললাম। ওয়ার্নার হেরজগের ক্ষেত্রে আমি একটু বলেছি, ইউ ক্যান সি দ্য পিকচার্স হিয়ার। গ্রিজলি ম্যানের ট্রেলারটা দেখিয়েছিলাম, গ্রিজলি ম্যানের সেই ভাল্লুক আর মানুষের সাথে সম্পর্ক, এখানেও যেন একটা নেচারের মধ্যে মানুষের সম্পর্ক, অ্যানিম্যাল লাইফের সাথে মানুষের সম্পর্ক, এবং তাদের মধ্যে একটা বন্ডিং হয়ে হচ্ছে, তার সাথে সাথে একটা কনফ্লিক্ট আসছে, সেই কনফ্লিক্টটা কীভাবে রেজলিউশন হচ্ছে, সেখানেও একটা জিনিস থাকছে। ভ্যারাস তারপরে আবার যখন হেরজগের আমি বারবার হুইল অফ টাইমের রেফারেন্সটা দিয়েছি, এটা মানে বুদ্ধিস্ট রিচুয়ালস, বুদ্ধিস্ট কালচার, সেখানে ধর্মচক্র, সেটা নিয়ে কীভাবে তিনি রিপ্রেজেন্ট করছেন, লাইফের একটা ফিলোসফিক্যাল ওয়ে অফ টেলিং দ্য স্টোরি, তারপরে সেখানে তার এস্থেটিক্সটা সেরকম থাকছে। যখন আমরা দেখছি আমাদের মনে হচ্ছে আমরা রিয়েলি একটা বুদ্ধিস্ট কালচারটাকে রিলেট করতে পারছি, মানে আমরা যারা প্র্যাকটিশনার্স তারা তো খুব রিলেট করতে পারি, যারা জানে না তারা ওটা দেখে দে উইল বি ইন্টারেস্টেড টু গো টু দ্যাট প্লেস, এরকমও হয় অনেক সময়। তারপরে আমি মার্টিন স্করসেসির কথা বলেছি, ইউ ক্যান সি দ্য পিকচার অলসো, যেখানে আমরা ওই দুটো কথা বলেছি, একটা হচ্ছে রোলিং থান্ডার রিভিউ, যেটা পরে হয়েছে বব ডিলানের ওপরে, আর আগে যেটা ছিল 2005-এ, সেটা হচ্ছে নো ডিরেকশন হোম, সেটাও আমি বলেছি। যেটা আমি মেনশন করেছি বারবার যে টোন অ্যান্ড মুডটা খুব ডিফারেন্ট, দুটো ডিফারেন্ট টাইমে, দুটো ডিফারেন্ট টাইম স্কেল বলবো না, দুটো ডিফারেন্ট টাইম পয়েন্টে যদি বলি, সেখানে সেম ডিরেক্টর সেম একটা পার্সোনালিটিকে নিয়ে ডকুমেন্টারি বানাচ্ছেন, এবং এসেন্সটাও আমরা মেনটেন করছি,
whereas tone and mood বা যে এসেন্সটার মধ্যে একটু ভ্যারিয়েশনস যেটা হচ্ছে উই ক্যান সি ইন দিস টু ডকুমেন্টারিজ, সেম ডিরেক্টর, একটা নেটফ্লিক্সের জন্য বানানো হয়েছে সেকেন্ডটা, আর ফার্স্টেরটা হচ্ছে মানে একটা প্রপার সিনেমা। তো নো ডিরেকশন হোম যেটা খুব খুব সুন্দর একটা ডকুমেন্টারি, ইফ ইউ হ্যাভেন্ট ওয়াচ ইট। তো আসলে কি থাকে, লেট মি টেল ইউ দ্যাট অলসো, কেন একজন ফিল্ম মেকার এই সিনেমা এই টপিকগুলো চুজ করছেন। ব্যাপারটা হয় ওই জেনুইনলি ইন্টারেস্টেড থেকে, আর না হলে ইউ মাইট বি ভেরি মাচ ইনফ্লুয়েন্সড বাই দ্যাট পার্সোনালিটি। যেটা শ্যাম বেনেগলের ক্ষেত্রেও যদি আমি এক্সাম্পলটা দিই, তাহলে হি ওয়াজ অলসো ভেরি ইন্সপায়ার্ড বাই সত্যজিৎ রে, তাই জন্য তিনি করলেন। মার্টিন স্করসেজির ক্ষেত্রে যদি আমি বলি, বব ডিলানের কেন তিনি বেছে নিলেন, বব ডিলানের মিউজিক হ্যাড এ হিউজ ইম্প্যাক্ট অন মার্টিন স্করসেজি, অন মেনি ইন্ডিভিজুয়ালস অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ কালেকটিভ আনকনশিয়াস, কালেকটিভ একটা কনশিয়াসনেস যদি আমি বলি, সেটার মধ্যে বব ডিলানের মিউজিকের মধ্যে একটা বিশাল প্রভাব আছে। সেইটাকেও তিনি তুলে ধরছেন থ্রু দ্য ডকুমেন্টারি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্যাট পার্সন। সেখানে আই এম নট দেয়ার বলে একটা মুভি আছে, ফিকশন মুভি, সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি বব ডিলানের ডিফারেন্ট পার্সোনালিটির ফ্যাসেটস অফ দ্য পার্সোনালিটি অফ বব ডিলান। সেটা যদি দেখি, বা ফ্যাসেটস অফ বব ডিলানস পার্সোনালিটি, সেটা যখন আমরা দেখছি তখন আমরা দেখছি সেই বিটলসের সাথেও তাদের দেখানো হচ্ছে, বাকি সব কিছু দেখানো হচ্ছে সেখানে একটা ডিফারেন্ট ফিকশনাল ওয়েতে, যেখানে আমাদের স্কোপ থাকছে, আমার ইম্যাজিনেশন আরও দিচ্ছি, আমরা আরও অনেক ফিকশনাল ওয়েতে আমরা ড্রামাটিক্যালি রিপ্রেজেন্ট করছি, ডিফারেন্ট অ্যাক্টার্স প্লে করছে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট পার্টস অফ হিস ক্যারেক্টার, সাইডস অফ হিস ক্যারেক্টার। ভেরাজ একটা ডকুমেন্টারিতে আমরা রিয়েল লাইফ ফুটেজ দিচ্ছি, তার ইন্টারভিউজ দিচ্ছি, তার বিহেভিয়ার্স, তার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ আমরা দেখতে পাচ্ছি, তার যে ওয়ে অফ কি এক্সপ্রেশন, তার মানে তার সিগনিফিকেন্স টু দ্য সোসাইটি, তার মিউজিকের সিগনিফিকেন্স টু দ্য সোসাইটি, তার প্রসেস অফ সং রাইটিং এবং হোয়াট সং রাইটিং মেন টু হেম, এইসব জিনিসগুলো বিভিন্ন জিনিস আমরা এক্সপ্লোরেশনের সুযোগ পাই একটা ডকুমেন্টারিতে। তাহলে আরেকটা জিনিস যেটা আমি মেনশন করবো, যদি মানুষ হিসাবে আমরা খুব বোরিং থাকি, তাহলে আমাদের চিন্তাভাবনা দৃষ্টিভঙ্গিটা খুব ছোট সীমিত হয়। কুয়োর ব্যাং যদি আমি বলি বা অন্য কিছু যদি আমরা বলি, মানুষ হিসাবে যদি আমরা লিমিটেড থাকি, খুব জাজমেন্টাল হই, বা খুব সব কিছু একটা নিচু চোখে, দৃষ্টিভঙ্গিটা নিচু চোখে দেখি, তাহলে এই জিনিসগুলো নিয়ে আমরা ভাববো না। ওয়্যারঅ্যাজ যদি আমরা মানুষ হিসাবে খুব ইন্টারেস্টিং একটা মানুষ হই, আমরা এক্সপ্লোরেশনের একটা মাইন্ডসেট নিয়ে চলতে থাকি, আমরা দেখতে গেলাম, পেলাম একটা ফুটেজ হচ্ছে একটা কনসার্টের, যেখানে বব ডিলানের একটা কনসার্ট গাওয়া হচ্ছে, সেটার সাথে রিলেট করে আমরা দেখবো এক্সপ্লোরেশন করে ওয়েদার বব ডিলানের রিয়েল লাইফে আমরা এরকম কোনো মোমেন্ট পেয়েছি কিনা। এরকম করতে গিয়ে আমরা এমন একটা ইন্টারভিউয়ের একটা স্নিপেট পেয়ে গেলাম দ্যাট মেক্স এ লট অফ সেন্স, দ্যাট মেক্স আ সিগনিফিকেন্ট ইম্প্যাক্ট ইন দ্য ডকুমেন্টারি, অর অডিয়েন্সের মধ্যে একটা সিগনিফিকেন্ট ইম্প্যাক্ট ফেলতে পারে। এই যে এক্সপ্লোরেশন বা কিউরিওসিটি, এটার থেকেই উই ক্যান মেক গ্রেটার ডকুমেন্টারিজ। সবার ক্ষেত্রেই তাই হয়, ইন্ডিয়াতে হয় না কেন, ইন্ডিয়াতে একটু পোলারাইজ করে রাখার চেষ্টা, এইটার বাইরে বলতে পারবে না, কিছু কিছু লোকজন এতদিন ধরে করেছে, নিয়ার ফিউচারে সেটা খুব একটা বেশি আর থাকবে না। বাট ওইটা যেটা হয়ে এসছে, যার জন্য অনেক দারুণ দারুণ ডকুমেন্টারি আমরা করতে পারিনি। ফিল্ম ডিভিশন বা এরা কিছু কিছু ডকুমেন্টারিজ যারা করছে, আজকে ইউটিউব আসার পক্ষে আমাদের খুব সুযোগ হয়ে গেছে যে আমরা দারুণ দারুণ ডকুমেন্টারি বানাতে পারি। আমরা মিউজিক ভিডিও বানাচ্ছি, মিউজিক ভিডিওতে আমরা স্টাক হয়ে আছি, বাট মিউজিক ভিডিও ইজ গুড, ডেফিনেটলি পিপল আর এনজয়িং ইট, ডেফিনেটলি সং পারফরমেন্স, মিউজিক পারফরমেন্স দারুণ জিনিস হচ্ছে। ডকুমেন্টারিও আমরা বানাতে পারি, মানে কি, কেন ইউটিউব আমাদের একটা নতুন মিডিয়াম খুলে দিয়েছে, ডিজিটাল একটা পাথ খুলে দিয়েছে, যেখানে আমরা উই ক্যান মেক আওয়ার ওন ডকুমেন্টারিজ অ্যান্ড উই ক্যান শেয়ার উইথ পিপল। আর এর কোনো লিমিট নেই, যত খুশি ডকুমেন্টারি আমরা বানাতে পারি। এই লোকটাকে আমার ভালো লাগে, এই লোকটা সম্পর্কে আমরা জানতে চাই, বা এই লোকটাকে আমরা এতটা দেখেছি যে এই লোকটার এতটা কন্ট্রিবিউশন আছে সোসাইটিতে, আমরা জানি, লোকে কিভাবে জানবে। আমরা নিজেরা যদি অথেন্টিক্যালি জেনুইনলি জানি, তাহলে আমরা চেষ্টা করব কিছু একটা বানানোর, 5 মিনিট 6 মিনিট 10 মিনিট হোক, সেটা দিয়ে লোকে যাতে একটু জানতে পারে। এবার এমনভাবে বানালাম, এত ভালোবেসে বানিয়েছি, লোকে দেখে দেখলো এটার একটা ন্যাশনাল কনটেক্সট আছে, আরও হিউম্যানিটির অ্যাপিল এতটা রয়েছে, আমরা দেখতে পেলাম এটার একটা গ্লোবাল কনটেক্সট আছে। উই ক্যান শেয়ার ইট উইথ দ্য গ্লোবাল অডিয়েন্স, উই ক্যান শেয়ার ইট উইথ দ্য ন্যাশনাল অডিয়েন্স। তো সেইভাবে যদি আমরা একটা ভালোবেসে একদম স্টোরি টেলিং করতে চাইছি, লোকটাকে রিয়েলি অথেন্টিক্যালি এক্সপ্রেস করতে চাইছি, তার যে এইটার অবদান, এটা মানব জাতির ক্ষেত্রে তার কি ভূমিকা, তার এই অবদান, বা সেই মানুষটা যে পৃথিবীতে ছিল, তার একটা কন্ট্রিবিউশন ছিল, যেটা হয়তো লোকে জানতে পারেনি এত বছর ধরে, আমরা এখন সেটাকে লোকের সামনে তুলে ধরছি। সেরকমই একটা ডকুমেন্টারি কিন্তু সার্চিং ফর সুগার ম্যান, যেটা আমি এর আগের ভিডিওটায় বা এর একটু আগে, মানে আমি ওই ইসের সাথে, মাইকেল জ্যাকসনের সাথে দিস ইজ ইট যেটা বললাম, সেটার সাথে আমি যেটা কম্পেয়ার করে বলেছি, সেটাই কিন্তু আমি বলেছি যে সিক্সটো রড্রিগেজ অনেকে লোকে জানেই না, কিন্তু হিউজ ইম্প্যাক্ট হি হ্যাড, হিজ মিউজিক হ্যাড।
অন দ্য পিপল হু লিসেন টু হিম। তো মিউজিকরা একটা সং রাইটার হিসাবে কী ভূমিকা, মিউজিশিয়ান হিসাবে কী ভূমিকা, সোশিও পলিটিক্যাল কমেন্ট্রি কী সুন্দর সুন্দরভাবে উঠে আসছে তার গানের মধ্যে দিয়ে। সেই মানুষটার সাথে যখন কথা বলা হচ্ছে, ইটস সাচ এ হাম্বল পারসন, যার সাথে যে কথা বলে মনে হচ্ছে কি দারুণ লাগছে, সেই জিনিসগুলো আমরা পাচ্ছি। ইন্টারভিউস পাচ্ছি, তার ওয়ার্কস পাচ্ছি, তার সম্বন্ধে লোকে কী পাচ্ছি, তার ইম্প্যাক্ট কী পাচ্ছি, তারপরে একটা মিথ রয়েছে সারাউন্ডিং দ্যাট পারসন, সেই মিথটা সম্পর্কে আমরা কিউরিওসিটি এক্সপ্লোরেশন করছি, একটা সাসপেন্সফুল এলিমেন্ট আমাদের রয়েছে, সেরকম একটা এলিমেন্ট। তো একটা এরকম হয়েছে, আমি যেটা বললাম যে আরও অনেক পার্সোনালিটি নিয়ে আমরা করতে পারি, তো প্রচুর এরকম পার্সোনালিটি আছে। এবার যে ভুলটা আমরা করি, ভুলটা হচ্ছে আমাদের এরমই কোনো ব্যাপার না যে এটা অমুকেই হতে হবে, অমুকেই হতে হবে। আমাদের পাড়াতে বা আমাদের লোকালিটিতে হয়তো এমন একজন আছে যে হয়তো দিনের পর দিন এমন একটা কিছু কাজ করে যাচ্ছেন যে সেটার প্রচারও চান না, অথচ আমার তাকে দেখে মনে হচ্ছে সে যদি একটু প্রচারের থেকে বেশি পায়, তাহলে তাকে দেখে বা তার অ্যাক্টিভিটি, তার কর্মযোগ, হোয়াট এভার ইট ইজ, সেটা দেখে হয়তো লোকে আরেকটু কিছু শিখবে। আমি একটা ছোট ডকুমেন্টারি বানাই, সেটা লোকের সাথে শেয়ার করি, লোকে সেটা দেখে আমার কিচ্ছু বলতে হবে না, দরকার হলে আমি কোনো ওয়ার্ডও ইউজ করবো না, জাস্ট ওই লোকটাকে এরকম এরকম সিনেম্যাটিক এলিমেন্টসগুলোকে ইউজ করে আই জাস্ট পুট ইট ইন ফ্রন্ট অফ দ্য অডিয়েন্স। লোকে দেখে দেখবে যে লোকটা কিভাবে একটা অমায়িকভাবে কাজ করছে, তা সে কোনো প্রচারের আশাও করছে না। এইটুকুনি কি আমরা করতে পারি না একজনের জন্য? এভাবে পার্সন থাকতে পারে, একটা প্লেস থাকতে পারে, যে প্লেসটা হয়তো আমাদের প্রত্যেক প্লেসের একটা এনার্জি থাকে, আই অলওয়েজ সে। তো একটা এনার্জি থাকে, সেই প্লেসটা আমাকে মোটিভেট করছে বা আমাকে ইন্সপায়ার করছে, যেটা আমি রেভেনেন্টের ডকুমেন্টারিটার ক্ষেত্রে বলছিলাম, যে যখন ওই শুটিং স্পটটায় যখন ওরা যাচ্ছে, ইনারিতু বা বাকি ওরা, এবং আমিও ফিল করেছি, যে কোনো কেউ যে রিয়েলি কোনো লোকেশনে গিয়ে যদি সেরকমভাবে শ্যুট করে থাকে, সে নিশ্চয়ই ফিল করবে যে ওই লোকেশনটা আমাদের একরকমভাবে অ্যাফেক্ট করছে, অ্যাজ এ ডিরেক্টর, অ্যাজ অ্যান আর্টিস্ট, অ্যাজ এ হিউম্যান বিং আমাদের অ্যাফেক্ট করছে। দেন উই ক্যান গিভ সামথিং মোর। সেই ওই যে সেন্সটা, ওই যে একাত্মবোধটা যদি না থাকে, দেন উই আর মিসিং আউট সামথিং। তো সেখানে এই রেভেনেন্টের ডকুমেন্টারিটার ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাবো যে নেচারটা কীভাবে আমাদের নিজেকে নিজের কাছে টেনে নিচ্ছে, এবং সেটা কীভাবে আমরা আপ্লুত হয়ে যাচ্ছি। হ্যাঁ, সেখানে একটা পোয়েটিক মোমেন্ট সেটা। তারপরে আমি ডিসকাস করেছি পিটার জ্যাকসনের ক্ষেত্রে, বলেছি যে দুটো ডকুমেন্টারি কন্টেম্পোরারি রিসেন্টলি বলেছি, যে একটা হচ্ছে গেট ব্যাক, যেটা বিটলসের আমরা রুফটপ কনসার্ট দেখেছি, আমরা বিটলসের পারফরমেন্স দেখেছি। ইয়েলো সাবমেরিন বলে ওরা সিনেমাতেও খুব ফোকাস করেছিল, ইয়েলো সাবমেরিন বলেছি, হার্ড ডেজ নাইট বলেছি, 8 days a week বলেছি। তো এই সব জিনিসগুলো যখন ওরা খুব সুন্দরভাবে ফোকাস করেছিল এর ওপরে, যাতে একটা সিনেমা হয় বা ডকুমেন্টারি হয়, এগুলো ওদেরও একটা খুব ন্যাক ছিল আর কি। তো গেট ব্যাকটায় যেটা হয়েছে, আজকে সব মেম্বার তো নেই, বাট ওদের কিছু কন্ট্রিবিউশনও আছে। আজকে ওরা হয়তো ইন্ডিভিজুয়ালি ইন্টারভিউসগুলো দিচ্ছিল ডিজিটাল মিডিয়াতে, বাট এখন যেটা হয়েছে, ওখানে আমরা ওই পুরনো রিহার্সালের সেই ব্যান্ডের যে ব্যাপারটা, সেই লিটল লিটল নাগেটস পাচ্ছি, কিছু কিছু সুন্দর সুন্দর ক্যান্ডিড মোমেন্টস পাচ্ছি, যেখানে এই সুন্দর সুন্দর কিছু একটু মকারি হচ্ছে, বা একটু লেগ পুলিং হচ্ছে, বা একটা সুন্দর ক্রিয়েটিভ প্রসেসের মধ্যে হচ্ছে, মানে ক্রিয়েটিভলি আমি বলছি, একদম ডিস্ট্রাকটিভ প্রসেস না, যে একে ছোট না করলে আমার ভাত হজম হবে না, এরকম ব্যাপার না। ব্যাপারটা হচ্ছে একটা ক্রিয়েটিভ প্রসেস, একটা সুন্দর ব্যান্ড কালচার, ডিফারেন্ট পিপল কামিং টুগেদার টু ফর্ম আ ব্যান্ড, ডিফারেন্ট পার্সোনালিটিস, কিন্তু তার সঙ্গেও তারা যখন কাজ করছে, গানটা লিখছে, মিউজিক বানাচ্ছে, সেই গানটার মধ্যে তারা একসাথে একটা কোলাবোরেটিভ প্রসেস, একটা উইন উইন সিচুয়েশন, সেখানে তারা একসাথে পারফর্ম করছে। লাভ একটা বড় ভূমিকা ছিল বিটলসের গানের ক্ষেত্রে। তো সেই রিহার্সালের মোমেন্টসগুলো যখন আমরা আজকে দেখছি, সেটা কালারাইজড ওয়েতে, তখন সেখানে যখন দেখছি, তখন খুব সুন্দর লাগে। মানে যে গানগুলো আমরা শুনে চিরকাল ভালো লেগেছে, সেটা সম্বন্ধে আগে হয়তো এই ফুটেজটা দেখিনি, সেখানে একটা কিউরিওসিটি অডিয়েন্সেরও রয়েছে, ফ্যানেদেরও রয়েছে, যারা এতদিন ধরে যে গানগুলো ভালোবেসে এসছে, সেই গানটা কীভাবে তৈরি হলো, মানে দ্য স্টোরি বিহাইন্ড দ্যাট সং। আমি অরুণদাকে নিয়ে এসেছিলাম, অরুণদার ক্ষেত্রেও বলবো, মানে আমাদের লাল পাহাড়ির দেশে যে গানটা, অরুণদাকে আমি আরেকদিন নিয়ে আসবো ফোকে একটা আড্ডায়, লাল পাহাড়ির দেশে যা গানটা যে তৈরি হলো, তো অরুণদার গানটা কীভাবে তৈরি হলো, দ্য স্টোরি বিহাইন্ড দ্যাট সং। আমি জাস্ট একটু রিলেট করছি জিনিসগুলো, কীভাবে টপিকগুলো আমরা চুজ করতে পারি। একটা সং আমরা এতদিন ধরে শুনছি, সেই সংটা এক্সিস্টেন্সটা এলো কী করে, সেই সংটা তো এতদিন ধরে শুনছি, সারা পৃথিবীতে এখানে এত কপি হয়েছে, এত লোকজন এটাকে ইন্সপায়ার্ড হয়েছে, তৈরি করলো কে, শ্যুটটা দিল কে, সেটা শুরুটা হলো কে, সেই একটা এক্সপ্লোরেশন, সেই একটা কিউরিওসিটি নিয়ে আমরা চলে গেলাম স্রষ্টার কাছে। সেখান থেকে গানটা দেখলাম, সেইটা ওই লাইফ মানে অডিয়েন্সের মধ্যে ইম্প্যাক্ট কীভাবে ফেলেছে, সেই সেম এলিমেন্টসগুলো আমি বলছি, সিনেম্যাটিক এলিমেন্টস, মিক্স অ্যান্ড ম্যাচ, পারমুটেশন, কম্বিনেশন, এক্সপেরিমেন্ট উইথ ইট করে আমরা দেখছি একটা গানের জার্নি, তাই না, সেটা একটা পাচ্ছে।
আবার আরেকটা পিটার জ্যাকসনের ক্ষেত্রে চলে আসি, কন্টেম্পোরারি সিচুয়েশনে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে দে শ্যাল নট গ্রো ওল্ড। ছবিটা দেখা যাচ্ছে এখানে সাইডে, মানে ওয়ার্ল্ড ওয়ার 1 কিছু ফুটেজ আছে যেগুলো আমরা কালারাইজড করা হয়েছে, সেখানে তাদের যে রিয়েল লাইফ, সেই আমি যেটা বললাম দুটো জিনিসে একটা জিনিস খুব দেখার, রিহার্সালের মোমেন্টগুলোতে বিটলসের যখন আমরা দেখছি খুব ক্যান্ডিড কিছু মোমেন্টস চলে আসছে। আবার যখন আমরা এই ফুটেজটা দেখছি ওয়ার্ল্ড ওয়ার 1 দে শ্যাল নট গ্রো ওল্ড বাই পিটার জ্যাকসন, এখানেও আমরা দেখছি কিছু দারুণ দারুণ মোমেন্টসটা কেন ম্যাটার করে, সেখানে একটা মেটাফরিক্যাল এলিমেন্ট আছে, একটা কন্ট্রাস্টের ব্যাপার আছে। না আই উইড মেনশন দ্যাট বিকজ ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ফিলোসফিক্যাল একটা এলিমেন্ট আছে। বিকজ ওয়ার যখন আমরা দেখছি তখন বাই ডিফল্ট আমাদের মাথায় পিকচারটা কী আসে, একটা বিভীষিকা, একটা হিংসা, একটা যুদ্ধ হচ্ছে, একটা খারাপ কিছু হচ্ছে, একটা পিসের কোনো ব্যাপারই নেই, সেরকম কিছু একটা ব্যাপার। কিন্তু যারা যুদ্ধ করছে তাদের মধ্যে তো একটা ইউনিটি আছে, ব্রাদারহুড আছে, একটা কোলাবোরেশন আছে, যেটা আমরা অনেক সিনেমাতেও দেখেছি, ব্ল্যাক হক ডাউন বা অন্য কোনো সিনেমায়। তো ওয়ার্ল্ড ওয়ার 1 এই যে ফুটেজগুলো দেখানো হয়েছে তাদের মধ্যে ক্যামেরাডারি, ব্রাদারহুড যেটা আছে, ক্যান্ডিড মোমেন্টস কিছু আছে, তারাও হিউম্যান বিইং, তারা যুদ্ধ করতে যাচ্ছে একটা নেশনের কজের জন্য বা একটা বিগার কজের জন্য, কিন্তু তারাও হিউম্যান বিইং, তাদের একটা লাইফ আছে, তাদের একটা ফ্যামিলি আছে, তাদের একটা সোশ্যাল সার্কেল আছে। তারা যখন ওই প্রফেশনে যাচ্ছে তখন তাদের একটা সার্কেল গড়ে উঠছে, সেইখানে তাদের যে ইন্টারাকশনগুলো, কিছু সুন্দর সুন্দর মোমেন্টস আছে যেগুলো দেখে আমাদের কাছে খুব অ্যাপিলিং হয়ে যায়। যে যুদ্ধ তো আছে, আমরা জানি ওয়ার্ল্ড ওয়ার 1 এই হয়েছিল, তারপরে ওয়ার্ল্ড ওয়ার 2 হয়েছিল, ওয়ার্ল্ডে একটা এফেক্ট ফেলেছিল, জিও পলিটিক্সে একটা বিশাল এফেক্ট ফেলেছিল, তার সাথে সাথে এই জায়গাটাও রয়েছে, তাদেরও একটা লাইফ ছিল, তাদেরও আমরা ভুললে চলবে না, যারা অ্যাকচুয়ালি কন্ট্রিবিউট করেছিল সেই ওয়ারে, তাদের নিয়ে একটা সুন্দর করে ডকুমেন্টারি করেছে। ইউ শুড ওয়াচ ইট ইফ ইউ হ্যাভেন্ট ওয়াচ ইট, ইটস এ বিউটিফুল ডকুমেন্টারি। সামার অফ সোল বলেছি, সামার অফ সোল বলেছিলাম কেন, পার্সন নিয়ে কথা বললাম, ইভেন্ট নিয়ে কথা বললাম, সিচুয়েশন নিয়ে কথা বললাম, প্লেস নিয়ে কথা বলেছি। প্লেস আরেকটা বলেছি, সামসারা বারাকা নিয়ে বলেছি। সামার অফ সোলের আগে একটু এটা বলে নিই, গডফ্রে রেজিওর কথা আমি বলেছি আগের দিন, ইউ ক্যান সি দ্য পিকচার্স হিয়ার, প্রত্যেক কটার পিকচার আমি দেখিয়ে দেবো। কাৎসি ট্রিলজির কথা বলেছি, কোয়ানিস কাৎসি এবং নেক্সট দুটো, বারাকা বলেছি, সামসারা বলেছি, ক্রোনোস আছে, বাট সামসারা বারাকার ক্ষেত্রে একটু বেশি ভালোভাবে বলছি। যদি প্লেসটা দেখাতে হয়, শুধু প্লেসের উপরে বেস করে কি একটা ডকুমেন্টারি হতে পারে? ইউ ক্যান লার্ন ফ্রম সামসারা বারাকা। প্লেস, তার মধ্যে হিউম্যান ইন্টারাকশন, এবং তার সাথে সাথে কিছু এলিমেন্ট আছে সেটা ওই প্লেসটাকেও কোনো না কোনোভাবে সিগনিফিকেন্স করছে। মানে আজকে যখন আমি ইন্দোনেশিয়াতে একটা ফ্যাক্টরি দেখতে পাচ্ছি, সেখানে উই ক্যান রিলেট ইন্দোনেশিয়া। আজকে যখন আমি অন্য একটা জায়গায়, মানে যেটা আমি বলেছিলাম, একটা কোনো মন্দির দেখতে পাচ্ছি বা একটা মরুভূমি দেখতে পাচ্ছি বা মক্কার হজ দেখতে পাচ্ছি, প্রত্যেক কটা জিনিসে কি সুন্দর সুন্দর এলিমেন্টগুলো যখন হচ্ছে, স্পিরিচুয়াল এলিমেন্টে এত সুন্দর, ডিফারেন্ট ওয়েজ, আমাদের ডিফারেন্ট অপশনস আছে, ডিফারেন্ট পিপল, ডিফারেন্ট হিউম্যান বিংস, তাদের ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ওয়েজ অফ ওয়ার্শিপিং, ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ওয়েজ অফ বিইং, সব কিছু সুন্দরভাবে একটা জায়গায় স্পিরিচুয়ালিটি দিয়ে, একটা কোহেরেন্ট স্পিরিচুয়ালিটি দিয়ে কানেক্টেড, এবং এক একটা প্লেস করে খুব সুন্দর সুন্দরভাবে সিগনিফাই করা হয়েছে। মানে ওই প্লেসটার এসেন্সটাকে তুলে ধরা হয়েছে উইদিন ফিউ শর্টস। তো সেখানে আমরা বারাকা, সামসারা এগুলো দেখলে উই ক্যান লার্ন আ লট অ্যাবাউট ইট, এবং উইদাউট ওয়ার্ডস, অনলি মিউজিক অ্যান্ড ফুটেজ, ভিজুয়ালস, সেটা একটা আছে। পরে গডফ্রে রেজিও ভিজিটার্স বলে একটা মুভি বানিয়েছিলেন, আই উইল শো ইউ দ্য পিকচার্স অফ দ্যাট অলসো, আই থিঙ্ক ইউ ক্যান সি দ্য পিকচার্স হিয়ার। তো সেটাই হচ্ছে জাস্ট কিছু না, শুধু জাস্ট আমরা দেখে যাচ্ছি, অডিয়েন্সকে অবজার্ভ করছি। আমি যেমন বলেছিলাম যে একটা ইউরোপিয়ান সিনেমাতে একটা প্লেসের মধ্যে একটা ক্যামেরা রেখে দেওয়া হয়েছে, আই হ্যাভ মেড সাম ডকুমেন্টারিজ লাইক দ্যাট অলসো, অ্যান্ড মেবি আই উইল মেক মোর আউট লাইক দ্যাট, সো বাট ইন এ ডিফারেন্ট ওয়ে। একটা জায়গার মধ্যে, একটা কোনো জায়গায় যেখানে অডিয়েন্সরা আসছে, একটা এক্সিবিশন হচ্ছে, বা আমি কী বলবো, একটা মিউজিয়াম হতে পারে, বা একটা গ্যালারি হতে পারে, বা একটা একটা জায়গা সেটা হতে পারে, আমি আউটসাইডে ওপেন সাইড একটা ফোয়ারা আছে, ফোয়ারার সামনে একটা ক্যামেরা রেখে দিলাম, অডিয়েন্সরা দেখে, মানে কেউ দেখতে যাচ্ছে ছবিটা, কেউ দেখে আসছে ছবিটা, সেরকম একটা ব্যাপার আছে। আবার কোনো একটা আর্ট গ্যালারির মধ্যে যদি আমি বলি, আর্টিস্ট্রি নিয়ে যেটা হয়েছে সেটা যেরকম হয়, সায়েন্টিফিক একটা মিউজিয়ামের ক্ষেত্রে যেটা হয়, সেখানে একটা কিউরিয়াসিটি একটু অন্যরকম, একটা সায়েন্টিফিক মিউজিয়ামকে নিয়ে একটা ডকুমেন্টারি হতে পারে, লেজার লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো হচ্ছে, সেই শোটার একটা কী এফেক্ট আছে সেটাও নিয়ে একটা হতে পারে। তো সেরকম যেটা হচ্ছে, সেরকমই ক্ষেত্রে এরকম প্লেসের আমি একটা ভূমিকা বলেছি। তারপরে আবার এই পিটার জ্যাকসনের ক্ষেত্রে এটা বললাম। সামার অফ সোলের ক্ষেত্রে কি বলবো, ইভেন্টের ক্ষেত্রে, ইভেন্টের একটা ভূমিকা। সামার অফ সোলে কে বললাম, এই যে ইভেন্টটা হয়েছিল, উডস্টকও হয়েছিল, এই ইভেন্টটাও হয়েছিল, এখানে নিনা সিমন, স্টিভি ওয়ান্ডার এরা সব গান গেয়েছে, ওয়ারাস উডস্টিকে গিয়ে ওখানে আমরা দেখেছি জিমি হেন্ড্রিক্স ও অ্যান্ড সো, তারাও গান গেয়েছে। দুটোই ভালো, আমি কোনোটাকে খারাপ বলছি না, আই অ্যাম রিয়েলি লাইক ইন্সপায়ার্ড বাই বোথ অফ দেম।
কিন্তু সামার অফ সোল এটা যখন হয়েছিল তখন এই যে রেসিজম বা এইটারও একটা ভূমিকা আছে, সো উই ক্যান থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্যাট কালচারাল অ্যাসপেক্ট অলসো, রেসিজম। তো সেটা যখন হয়েছিল সামার অফ সোল, তারা একদম স্বচ্ছন্দে আপ্লুত হয়ে দারুণভাবে একটা পারফরমেন্স করছে, বাট সেটা কিন্তু টেলিকাস্ট হতে দেওয়ানি, মানে টেলিকাস্ট হতে দেওয়া হয়নি আর কি। সেটা আজকে যখন একটা মানে অডিয়েন্সের কাছে তুলে ধরা হচ্ছে, তখন সেটা একটা অ্যাওয়ার্ড উইনিং ডকুমেন্টারি হয়ে যাচ্ছে। কেন আমরা দেখছি সেই টাইমে উডস্টক হচ্ছে, তাদের একটু লোকে অ্যাভয়েড করছে, তাদের দেখানো হচ্ছে না পাবলিকের কাছে, কিন্তু তারা কিন্তু পারফরমেন্সে কোনো খামতি দেয়নি, দারুণভাবে আপ্লুত হয়ে তারা মানে গেয়ে গেছে আর কি। প্রত্যেক আর্টিস্টের কন্ট্রিবিউশন, সে বড় আর্টিস্টই হোক, মাঝারি হোক, আর একদম আপকামিং আর্টিস্টই হোক না কেন, তারা মন খুলে গেয়ে গেছে। এবং অডিয়েন্সের তাতে একটা মানে কি বলবো, অডিয়েন্সের তাতে যে ইনভলভমেন্ট, এঙ্গেজমেন্ট, সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি ফুটেজেসগুলো থেকে। সেটা কিন্তু আজকে কন্টেম্পোরারি কিছু না। কন্টেম্পোরারি সিনে আমরা কি পাচ্ছি, যারা সেই সময় ছিলেন, এখনও যারা রয়েছেন, তাদের নাগেটসগুলো আমরা পাচ্ছি, তাদের কিছু বাইটস আমরা পাচ্ছি, তাদের কিছু আমাদের পাচ্ছি, তাদের কিছু ইন্টারভিউজ আমরা পাচ্ছি, তাদের কিছু সেই মেমোরিজগুলো আমরা পাচ্ছি। মানে আজকে এত বছর হয়ে গেছে, এটার একটা ব্যাপার থাকে। তখন যখন আমরা তাদের দেখছি অন স্টেজ, তখন তারা হয়তো এইভাবে পারফর্ম করছিল। আজকে যদি আমি বলছি একটা সিনারিও, যদি আমি তাদের কাছে ইন্টারভিউ করতে যাই, তখন তাদের মেমোরিজগুলো তারা রিকালেক্ট করছে, তারপরে ইন্টারভিউস থেকে আমরা সেই জিনিসগুলো পাচ্ছি। সো এইগুলো যত আমরা বুঝবো না, এমপ্যাথির একটা খুব বড় ব্যাপার আছে, অ্যাক্টিভ লিসেনিং স্কিলসের একটা খুব বড় ব্যাপার আছে, অ্যান্ড দ্যাটস এ গ্রেট গিফট ইউ ক্যান গিভ টু সামওয়ান। অ্যাক্টিভ লিসেনিং আছে, তারপরে আমাদের এমপ্যাথি আছে, এইগুলো যত আমরা নিজেদের মধ্যে ডেভেলপ করবো, ইউ উইল বিকাম আ বেটার ডকুমেন্টারি ফিল্ম মেকার। কেন you can tell so much, you can express so much, and you can pick those things so well, and you can have a bond genuinely. ওই ম্যানিপুলেশন করে র্যাপো বিল্ডিংয়ের কথা বলছি না, you can have a great bond genuinely. সেইটা যখন হয়, তখন we can represent it through a documentary. তো সেইটা খুব বড় একটা ব্যাপার, এডিটিংয়েও খুব একটা বড় হেল্প করে ওটা। এটা বললাম ওই ইভেন্ট হলো, এটা একটা প্লেসও হবে নিউ ইয়র্কের চত্বরে। আমি বলেছিলাম নিউ ইয়র্কের আশেপাশে আমাদের মিউজিক নিয়ে বা ড্রামা নিয়ে, এইসব নিয়ে প্রচুর চর্চা হয় আর কি। তো সেটা যদি আমি বলি, তাহলে এইটা হচ্ছে সামার অফ সোল, হচ্ছে ওই নিউ ইয়র্কের আশেপাশেই হয়েছে। সো ইট হ্যাজ আ সিগনিফিকেন্ট অফ দ্য প্লেস অলসো, কারণ নিউ ইয়র্কের অডিয়েন্সটা ইজ ভেরি ডিফারেন্ট ফ্রম লস অ্যাঞ্জেলেস। তো এলের অডিয়েন্স আর নিউ ইয়র্কের অডিয়েন্স যদি আমি বলি, একটা ইভেন্ট যখন আমি নিউ ইয়র্কে করছি, সেটা যেভাবে অ্যাকসেপ্টেড হবে, এলেতেও হয়তো সেভাবেই অ্যাকসেপ্টেড হলো, কিন্তু অডিয়েন্সের যে ওই আর্টিস্টিক সেন্সটা, ওটা একটু ভ্যারি করে। তো সেটা একটা খুব ম্যাটার করে, কিন্তু ওয়েন ইউ আর ডিসাইডিং টু ডু অ্যান ইভেন্ট, ইট ম্যাটার্স আ লট। ম্যান অন ওয়্যার বলে একটা ডকুমেন্টারি আছে, যেখানে মানে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার বা টুইন টাওয়ার্সের মাঝখানে, এই ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের মধ্যে মাঝখানে আমরা একটা দুটো বিল্ডিংয়ের মাঝখানে একটা আমরা করে দিচ্ছি, একটা রোপ, একটা ওয়্যার আছে। সেই ওয়্যারের মধ্যে দিয়ে, ওপর দিয়ে ফিলিপ পেটিট বলে একজন, ইউ ক্যান সি দ্য পিকচার, ফ্রেঞ্চ গাই, ফিলিপ পেটিট বলে একজন, সেই ওয়্যারের মধ্যে দিয়ে হাঁটার একটা অ্যাম্বিশন দেখেছে, একটা ড্রিম, বাট ইটস এ ক্রাইম। কেন পুলিশ তাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে, তখন সে বলছে, কিন্তু তার একটা অ্যাম্বিশন হয়েছে, সে সেটা করবে। ইটস এ ভেরি রিস্কি থিং, সে যদি মরে পড়ে যায় তাহলে সে একদম জীবন শেষ, কিন্তু তার একটা মনে হয়েছে যে সে সেটা করতে পারে, তার সেটা প্রফেশন ছিল, সেই জিনিসটা করতো, তার মনে হয়েছিল আর কি সে তার থেকে বেশি করতে পারে। সো ওই অ্যাম্বিশনটা দেখে সে ওই ওয়্যারটাকে করে, এটা নিয়ে পরে একটা মুভিও হয়েছে, বব জেমেকিস বানিয়েছে একটা, জোসেফ গর্ডন লেভিটকে নিয়ে। বাট দ্য ডকুমেন্টারি ইজ লাইক বেটার টু মি, দ্য ডকুমেন্টারি ইজ মাচ বেটার, কেন ওখানে কিছু মোমেন্টস আছে যেগুলো দারুণ আর কি। তো ফিলিপ পেটিটের ওখানে আমরা ইন্টারভিউ পাচ্ছি, সেই ইভেন্টটা পাচ্ছি, সেই দিনকার ফুটেজটা পাচ্ছি, কীভাবে লোকে থতমত খেয়ে গেছিলো সেটা পাচ্ছি। ওপর থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি নিচে লোকে কীভাবে দেখছিল, নিচ থেকে দেখতে পাচ্ছি তাকে ওপরে কীভাবে লোকে দেখছিল। সো এই যে মোমেন্টসগুলো আছে, এই যে শর্ট সিলেকশন, এটাও একটা খুব বড় ব্যাপার, which I have discussed. You can see some of the shots here. তো সেখান থেকে আমরা ম্যান অন ওয়্যার পাচ্ছি, সেটা একটা, সেখানে একটা পার্সন, আবার একটা ইভেন্টও বলতে পারি, আবার একটা প্লেসও বলতে পারি, সিগনিফিকেন্ট সব কিছু মিলে একটা ডকুমেন্টারি হচ্ছে। তো এইগুলো আছে। আর কি ফ্রি সোলো নিয়ে কথা বলেছি, ফ্রি সোলোতে বলেছি যে ক্লাইম্বিংটা অনেকের প্যাশন থাকে, অনেকের ক্ষেত্রে অ্যাডভেঞ্চার হয়ে যায়, অনেকে অ্যাড্রিনালিন জাঙ্কি হয়ে যায়। আমি নিজেও একজন, যারা ক্লাইম্বিং, হাইকিং, ট্রেকিং বা আমাদের অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস, এগুলো খুব পছন্দ করি আর কি। তো ফ্রি সোলো এমন একটা মুভি যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি ছেলে যে উইদাউট দ্য রোপ ক্লাইম্ব করতে চায়, যোশেমাইট ন্যাশনাল পার্ক এবং আরও অনেক জায়গায় সে যাচ্ছে, গিয়ে সে ক্লাইম্ব করছে উইদাউট দ্য রোপ, অ্যান্ড ইটস এ ভেরি রিস্কি থিং, বিকজ ইউ আর লিভিং অন দ্যাট এজ, eventually you are finding what life is all about, which is a great thing to do, because when we go to those places,
we do the same thing. We figure out what life is, we figure out who we are ourselves, and we push ourselves. তাই না? ওই স্ট্রাগলটার একটা এফোর্ট আছে, ওই স্ট্রাগলটার একটা চার্ম আছে, দ্যাট উই ডু ইন রিয়েল লাইফ অলসো। তো সেইটাকেই ওই ডকুমেন্টেশন করে ফ্রি সোলো ওই ডকুমেন্টারিটা বানানো হয়েছে, উইচ ইজ এ ভেরি গুড ডকুমেন্টারি, অ্যাওয়ার্ড উইনিং ডকুমেন্টারি। বাট সেখানেও একই ব্যাপার, জেনুইনলি কমিউনিকেটেড হয়েছে, এক্সপ্রেসড হয়েছে, এবং একটা অথেন্টিক কমিউনিকেশন। যখন আমরা দেখছি, আমরা দেখতে পাচ্ছি ওর লাইফটা, আমরা দেখতে পাচ্ছি ওর অ্যাম্বিশনটা, আমরা দেখতে পাচ্ছি ওর যে পার্টনার, ওর যে সোশ্যাল সার্কেল, এবং ওর যে আশেপাশে ওকে যারা চেনে বা ভালোবাসে তাদের ওর এই অ্যাক্টিভিটিটা সম্পর্কে মতবাদটা কী, ওর মানুষ হিসাবে ওর সম্পর্কে মতবাদটা কী, ওর কাছে এই জিনিসটা কতটা ম্যাটার করে, সেইটা নিয়ে আমরা কথা বলছি। সো দিজ আর দ্য ফিলোসফিক্যাল কোয়েশ্চেন্স অর গ্রেট কোয়েশ্চেন্স উই ক্যান আস্ক। সেখান থেকে আমরা ফ্রি সোলো, ইউ ক্যান সি দ্য পিকচার্স, দিস ইজ দ্য গাই, ও কীভাবে এটা করছে আর কি, উই ক্যান সি দ্যাট। সল্ট অফ দ্য আর্থ আরেকটা ডকুমেন্টারি নিয়ে আমি বলি, সেবাস্টিয়াও সালগাডো, যেখানে আমরা বলছি একজন ফটোগ্রাফার। আমরা আমি ট্রেলারটা যখন দেখেছিলাম, ইট মেক্স সো মাচ সেন্স, বিকজ সেবাস্টিয়াও সালগাডো যখন কথাটা বলছে তখন হি ইজ টেলিং ইট সো অথেন্টিক্যালি, সো ইট মেক্স আ লট অফ ইম্প্যাক্ট। তো কী হচ্ছে, একটা রিফ্লেকটিভ ইন্ট্রোস্পেক্টিভ মুভমেন্ট তারও থাকছে অ্যাজ এ ফটোগ্রাফার। ওই প্লেসটায় গিয়ে তিনি কিছুক্ষণ বসে looking at the vantage point, figuring out the vantage point, he can feel the place, the essence of that place. তারপরে he is saying something, তার ইন্টারভিউ আমরা পাচ্ছি, তার ফটোগ্রাফস আমরা পাচ্ছি, আর যেটা বলেছি তার ইন্টারঅ্যাকশন উইথ দোজ পিপল, ইন্ডিজিনিয়াস পিপলদের সাথে আমাদের তার যে ইন্টারঅ্যাকশন সেগুলো আমরা পাচ্ছি। তারপরে আমরা পাচ্ছি বিভিন্ন জিনিস, মানে লোকে সেইটা সম্পর্কে কী বলছে সেগুলো পাচ্ছি। সেই অনেকটা সিমিলার, আমি বারবার যেটা বলছি যে কোথাও একটা কমন থ্রেড কিন্তু সব ডকুমেন্টারিগুলোর মধ্যেই থেকে যায়। নাও হাউ উই উইল চুজ দোজ থিংস, হাউ উই উইল অ্যারেঞ্জ দোজ থিংস, দ্যাট ইজ দ্য ডিসিশন আ ফিল্ম মেকার হ্যাজ টু মেক। এডিটারের সাথে অনেক সময় মিলে সেই ডিসিশনটা হয়, বাট আর্টিস্টিক্যালি ফিল্ম মেকার হ্যাজ টু গাইড দ্যাট এন্টায়ার প্রসেস। তো সেই জন্য উই শুড বি ভেরি ক্লিয়ার উইথ আওয়ার রিসার্চ, very clear with our authenticity, very clear with how we want to represent by express, and then we go for exploration. এইটা আমরা চাইছি, এই জিনিসটা আমরা চাইছি এই থিম বা আইডিয়াটাকে এক্সপ্রেস করতে। তারপরে দ্য মোমেন্ট উই আর ইন্টারঅ্যাক্টিং উই আর গেটিং সো মাচ মোর, সো দ্যাট হ্যাজ ইটস ওন চার্ম, সেটা আমরা করতে পারি। সেটা হচ্ছে সল্ট অফ দ্য আর্থ, সেবাস্টিয়াও সালগাডো, বিউটিফুল পিকচার্স, ইউ মাস্ট ওয়াচ ইট। উইম ওয়েন্ডার্স অ্যাকচুয়ালি খুব সুন্দর, মানে এই স্করসেসির কথা যেমন বললাম, মার্টিন স্করসেসি, তারপরে আমাদের ওয়ার্নার হার্জগ যেমন বললাম, আরেকজন হচ্ছে উইম ওয়েন্ডার্স। এরা কি করেছে, এরা আর কি ডকুমেন্টারিতে খুব ফোকাস করেছে। ডকুমেন্টারিতে উইম ওয়েন্ডার্সের একটা সিগনিফিক্যান্ট ইম্প্যাক্ট আছে, কেন বেশ ভালো ভালো কিছু ডকুমেন্টারিতে কাজ করেছে, এটাতেও ইনভলভমেন্ট ছিল সেবাস্টিয়াও সালগাডো সল্ট অফ দ্য আর্থে। আরেকটা জিনিস আমি যেটা বলতে ভুলে গেছিলাম, রেভেনেন্টের পরে আমি সকালবেলা বলেছিলাম, সেটা হচ্ছে টার্মিনেটর 2-তে জেমস ক্যামেরনেরও এইরকম কিছু ব্যাপার আছে এবং থাকাটা উচিত। কেন, জেমস ক্যামেরনের ক্ষেত্রে একটা সিনেমা হচ্ছে যে মানে টেকনোলজিক্যালি খুব সাউন্ড একটা গাই, সো টেকনোলজিক্যাল একটা ইভলিউশনের ক্ষেত্রে তার একটা বড় ভূমিকা থাকে। একটা সার্কামস্ট্যান্সেসে সে যাচ্ছে, সেই সার্কামস্ট্যান্সটা তাকে পুশ করছে, সেখান থেকে সে টেকনোলজিটাকে ইমপ্রুভ করে একটা নতুন ক্যামেরা তৈরি করছে বা নতুন একটা কিছু সিস্টেম তৈরি করছে ক্যামেরা রিলেটেড, যেটা তাকে হেল্প করবে শ্যুট করতে। এটা জেমস ক্যামেরন ডাজ ইট রিয়েলি ওয়েল। টার্মিনেটর 2 এর টাইমে যখন আমি বলেছিলাম, যখন এই যে ডকুমেন্টেশনটা, মানে তখন টেকনোলজিক্যাল অ্যাসপেক্ট থেকে দেখলে সেটা একটা খুব সিগনিফিক্যান্ট টেকনোলজিক্যাল মুভি ছিল, সায়েন্স ফিকশন যদি আমি বলি, তাহলে সেখানে কীভাবে সেই গুলি মারছে এরমভাবে পড়ে যাচ্ছে, সেই জিনিসগুলো কীভাবে তৈরি হয়েছিল, এটার একটা সুন্দর ডকুমেন্টারি করা ছিল। দিস ইজ এ ভেরি ইন্টারেস্টিং থিং, অ্যাজ আই ওয়াজ টেলিং, দ্যাট এই যে একটা ডকুমেন্টেশনের দরকার হয়ে যায়। তো তখন যখন একটা সাইন্টিফিক ইভলিউশন হচ্ছে, ফর এক্সাম্পল ইনসেপশনের ক্ষেত্রেও যখন ওরা করেছে, তখন এই সেট ডিজাইনটা যেটা করেছে, কিউব্রিককে নিয়ে প্রচুর ডকুমেন্টারি আছে, তারপর ইনসেপশনের ক্ষেত্রে তো একটা ডকুমেন্টারি আছে, যে এই যে জিনিসগুলো যখন হচ্ছে তখন একটা ডকুমেন্টেশন থাকছে। কেন, দে হ্যাভ ওয়ার্কড আ লট অন দিস থিং। পরে যখন নিউ জেনারেশন যদি কাজ করতে যায়, দে ক্যান গেট ইন্সপায়ার্ড ফ্রম দ্যাট। কিছু প্রসেস থাকলো, কীভাবে তারা বানিয়েছে, কিছু তাদের আর্টিস্টিক কিছু ইন্টারভিউস থাকলো, কিছু এস্থেটিক সেন্স কিছু দেওয়া থাকলো, সেগুলো নিয়ে তারা দে ক্যান ইম্প্রোভাইজ অন দ্যাট। তো এইটা একটা হেলদি মাইন্ডসেট নিয়ে কাজ করা, একটা হেলদি মাইন্ডসেট নিয়ে সিনেমা করা। এভাবে কী হয়, উই ক্যান টেক থিংস ফরওয়ার্ড।
আরেকটা হচ্ছে আমার নেক্সট জেনারেশন যাতে আমার থেকে ভালো না হতে পারে, এরকম মেন্টালিটি নিয়ে যারা করে তারা কোনোদিন ভালো কোনো কিছুই জীবনে বানাতে পারে না। এবং সেটা আমাদের ইন্ডিয়াতে কোনোদিন ছিলও না, আমাদের ইন্ডিজিনাস ইন্ডিয়ান কালচারও নয়, সেটা ভুল করে কিছু লোকজন চলে আসাতে এটা হয়েছে, আদারওয়াইজ ইট ডাজন্ট বিলং টু ইন্ডিয়া দিস কালচার। সো যেটা আমাদের এখন করতে হবে, উই হ্যাভ টু ইউজ আওয়ার টেকনিক্যাল অ্যাসেট, উই হ্যাভ টু ইউজ আওয়ার টেকনিক্যাল স্কিলস, অ্যান্ড উই হ্যাভ টু মেক গ্রেট মুভিজ, উই হ্যাভ টু মেক আ ডকুমেন্টেশন অফ দোজ মুভিজ অলসো, যাতে পরবর্তীকালে যারা ইয়াংস্টার যারা এগুলো দেখে শিখছে, দে গেট ইন্সপায়ার্ড বাই দ্যাট অলসো, যে এই জিনিসগুলো হয়েছে, তারা এতটা থট দিয়েছে সায়েন্টিফিক্যালি, এস্থেটিক্যালি, ফিলোসফিক্যালি, তারা সিনেমাটাকে নিয়ে ভেবেছে, ন্যারেটিভটা নিয়ে তারা ভেবেছে, টেকনোলজি কীভাবে ন্যারেটিভটাকে পুশ করতে পারে সেটা নিয়ে তারা ভেবেছে। এই জিনিসগুলো নিয়ে আমাদের এখন ভাবার সময় এসে গেছে, ঠিক আছে? সো উই উইল ওয়ার্ক অন দ্যাট। গ্রিজলি ম্যান বলেছি, আমরা এটা বলেছি। ওয়েন উই ওয়ার কিংস একটু বলি। ওয়েন উই আর কিংস আমি দেখিয়েছিলাম, সেটা হচ্ছে মোহাম্মদ আলীর ওপরে। ওয়েন উই ওয়ার কিংস যখন আমি বলেছিলাম, মোহাম্মদ আলীর ওপরে একটা ডকুমেন্টারি, কীভাবে তিনি কিছু সুন্দর সুন্দর কিছু মোমেন্টস আছে, মর্নিং ওয়াকের সময়, জগিংয়ের সময়, তখন কিছু সুন্দর সুন্দর ক্যান্ডিড মোমেন্টস আছে যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি আলীকে। বিকজ মানে বক্সিংয়ের বাইরে বা রিংয়ের বাইরে মোহাম্মদ আলী ইউজ টু বি আ ভেরি হিউমারাস পার্সন, ইজ আ ভেরি লাইক funny guy. When you talk to this guy, when you listen to his interviews, it's so filled with humor, poetry and all that stuff. So সেই জিনিসগুলো যেমন থাকছে, তার সাথে সাথে হি অ্যাজ অ্যান অ্যাথলিট, এবং লোকে যখন দেখেছে তাকে জিমে, যখন যারা জিম করতো তারা দেখছে যে জিমে সে আসছে, মানে যাচ্ছে লেটে, এবং পুশ আপ তার মানে কতভাবে করছে, কীভাবে বিল্ড করছে নিজেকে ফিজিক্যালি, মেন্টালি, স্পিরিচুয়ালি, এবং তারপরে তার যে সেই অ্যাচিভমেন্ট, সাকসেসটা, সেটার ইম্প্যাক্ট অন আদার পিপল, সেটার একটা দারুণ ভূমিকা। এইভাবে দারুণ দারুণ কিছু ডকুমেন্টারিজ আছে। ওয়েন উই ওয়ার কিংস ইজ ওয়ান অফ দ্য ডকুমেন্টারিজ, যেটা উইন করেছিল। বাট ইফ ইউ ওয়াচ দিস ডকুমেন্টারি, ইটস আ বিট ওল্ড ওয়ান, বাট ইটস আ গুড ওয়ান। তারপরে এটা নিয়ে আরও অনেক ডকুমেন্টারিজ হয়েছে, যেখানে আমরা পরবর্তীকালে আলীর ওল্ড এজটাকেও দেখাচ্ছি, যখন হি হ্যাজ বিকাম ওল্ড, সেটাও আছে। গ্রিজলি ম্যান তো বললাম, হুইল অফ টাইমের সাথে কম্প্যারিজনটাও বলেছি। লাইফ ইটসেলফ একটা ডকুমেন্টারি নিয়ে আমি আলোচনা করেছি, ইউ উইল সি দ্য পিকচার হিয়ার। রজার এবার্টের কে নিয়ে লাইফ ইটসেলফ বলে একটা মুভি। রজার এবার্ট ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য ফাইনেস্ট ক্রিটিক্স এভার টু বি অ্যাপিয়ার্ড ইন দ্য ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি। সাউন্ডটা শুনে কিরম লাগলো না? সেরকমইভাবেই বলছি। রজার এবার্ট ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য ফাইনেস্ট ক্রিটিক্স হু existed in the film industry. কোনটা বেটার লাগলো? যাই হোক, so Roger Ebert, if you listen to Roger Ebert, you will get a very straightforward view of criticism একটা সিনেমাকে কিভাবে করতে হয়। সিস্কেল অ্যান্ড এবার্ট যখন শোটা হয়েছিল, তখন তারা একটু কমপ্লিমেন্টারি ছিল। ইউ উইল সি দেয়ার পিকচার হেয়ার। তারা কমপ্লিমেন্টারি ছিল কেন? দুজনের দুরকম মতবাদ নিয়ে তাদের মধ্যে একটা এই যে কন্ট্রাস্টটা ছিল, দ্যাট মেড মোর সেন্স। এবং রজার এবার্টেরটা ছিল মোর স্ট্রেট ফরওয়ার্ড, এবং সেই যদি পছন্দ না করে তাহলে পছন্দ না করে। অনেকটা আমিও যেভাবে করে থাকি, অনেকে তার জন্য পছন্দ করে না, বাট ইট ইজ হোয়াট ইট ইজ। ইফ ইদার ইউ লাইক ইট অর নট, আই ডোন্ট গিভ এ ড্যাম। But if you don't want to, if you cannot make a good movie, I will tell you that you cannot make a good movie. Maybe I can give you a constructive criticism so that you can do better, but I cannot tell you that you have made a good movie, because it will there are many other things as well, just forget about that. But Roger Ebert, if you see, Roger Ebert was a very good critic, এবং অনেকে অনেক সময় সবগুলো হয়তো সমর্থন করে না, কিন্তু রজার এবার্ট যেটা করেছিল সেটা হচ্ছে অডিয়েন্সের কাছে সিনেমা অ্যাপ্রিসিয়েশনটাকে একটু মাস লেভেলে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটা চেষ্টা, ক্রিটিসিজমটা যাতে অডিয়েন্সের মধ্যে একটু মাস লেভেলে যেতে পারে সেটার জন্য একটা চেষ্টা। যেটা আমি বারবার বলছিলাম যে কোলাবোরেশন, একটা ইট ইউজ টু বি আ গ্রেট কোলাবোরেশন, যেটা সেই টাইমটা যেটা ছিল। ওয়ার্নার হেরজগ যখন ডকুমেন্টারি বানাচ্ছে, আই হ্যাভ মেনশন দ্যাট গ্রিজলি ম্যান, হুইল অফ টাইম অ্যান্ড মেনি আদার ডকুমেন্টারিজ। মার্টিন স্করসেসি যখন বানাচ্ছে, আমি একটা খালি বলেছি, আরও কিছু ডকুমেন্টারিজ আছে মার্টিন স্করসেসি। তো সেটা যখন বলছি তখন মানে আমাদের তারা একটা কোলাবোরেটিভ প্রসেস। রজার ইবার্টকে নিয়ে যখন এই ডকুমেন্টারিটা হচ্ছে লাইফ ইটসেলফ, তখন ওয়ার্নার হেরজগ তার মধ্যে পার্টিসিপেট করছে, মার্টিন স্করসেসি তার মধ্যে পার্টিসিপেট করছে। সো ইটস এ গ্রেট থিং টু গেট দ্য ওপিনিয়ন্স অফ দিস পিপল। সেটা নিয়ে কথা হচ্ছে, তাদের কীভাবে ইম্প্যাক্ট করেছে, তাদের সিনেমা নিয়ে তারা কীভাবে লিখেছে, এরকম একটা মিউচুয়াল ব্যাক অ্যান্ড ফোর্থ কমিউনিকেশন। তো রজার ইবার্টের প্যাশন টুয়ার্ডস ফিল্ম মেকিং, এটা যদি আমরা দেখি তাহলেও একটা দারুণ ব্যাপার। মানে শুধু গ্ল্যামার অ্যান্ড গ্লিটসের ওপরে গিয়ে সিনেমা নিয়ে সেটা নিয়ে কথা বলা। এক সময় যেমন আন্দ্রে বাজার ক্ষেত্রে আমি বুঝি, হ্যাঁ দু সিনেমা
যেটা হয়েছিল, যেটা আমাদের অথর থিওরি বা ইস্যুগুলো যখন তৈরি হয়েছে, ফ্রেঞ্চ নিউ ওয়েভ, তখন যেটা আমরা বলেছি, অলরেডি মেনশন করেছি। আরেকটা ছিল হচ্ছে রজার এবার্ট, সেটা হচ্ছে আমেরিকান কনটেক্সটে সেরমভাবে সিনেমাকে নিয়ে সেরমভাবে ডিসকাশন করা। সেই জিনিসটা ইন্ডিয়াতে খুব একটা আজকাল হয় না, হওয়াটা খুব দরকার, বিকজ ইউথ বা নিউ জেনারেশন শুড অ্যাপ্রিসিয়েট মুভিজ মোর। ওয়ার্ল্ড মুভিজ দেখে তারা যদি অ্যাপ্রিসিয়েট করে, ক্রিটিসাইজ করে, আজকে আমাদের কফি হাউসে একটা সুন্দর আড্ডা হতো। ফিল্ম সোসাইটি কলকাতাতে একটা খুব নতুন টার্ম নয়, মানে আমি আমার লাইফে 10টার বেশি ফিল্ম সোসাইটি তৈরি করেছি, কলকাতা, মুম্বাই, দিল্লি, ইন মেনি প্লেসেস। বাট দ্য থিং ইজ নট অ্যাবাউট দ্যাট, থিং ইজ এখনও যদি আমাকে বলা হয় আমি 1000টা আরও ফিল্ম সোসাইটি তৈরি করতে পারি, বাট কথা হচ্ছে সেই যে ডিসকাশন, সেই মোটিভেশনটা, লিডারশিপ, ইট টেক্স আ লট। এবং ওখানে একটা এনার্জি থাকে যেটা নিয়ে আমরা ডিসকাস করি, প্যাশন থাকে, এনথুজিয়াজম থাকে, সেটা মিনমিনি হয়ে পড়ে গেলে সেভাবে ওরমভাবে সিনেমা হয় না। তো সেখানে আমাদের যেটা বুঝতে হবে, সিনেমাকে নিয়ে সেরকমভাবে চর্চা করা, অ্যাপ্রিসিয়েট করা, সিনেমাটাকে রেসপেক্ট করা, সিনেমাকে নিয়ে যদি ভালো না হয় সেটাকে ডাইসেক্ট করা, সেখান থেকে অনেক সময় ফিল্ম মেকার উঠে আসে, সেখান থেকে অনেক সময় স্ক্রিপ্ট রাইটার উঠে আসে, সেখান থেকে অনেক সময় আরও বড় বড় আর্টিস্ট উঠে আসে। কেন তারা একদম ভেতরে চলে যাচ্ছে সিনেমাটা, দেখে ওটাকে ভালোভাবে অ্যানালাইজ করছে, সেটাকে বুঝছে, তার জন্য নিটিগ্রিটি যেগুলো আছে, মাইনিউট ডিটেলসগুলো নিয়ে তারা অনেক কিছু ভাবছে, সেটা তাদের অ্যাজ অ্যান আর্টিস্ট ডেভেলপ করছে, অ্যাজ এ হিউম্যান বিং ডেভেলপ করছে, অ্যাজ এ ক্রাফটসম্যান ডেভেলপ করছে। তো ইটস এ গ্রেট থিং টু হ্যাপেন। তো লাইফ ইটসেলফ, ইফ ইউ সি, ইউ উইল সি দ্য প্যাশন অফ রজার এবার্ট টুয়ার্ডস সিনেমা, সেটা কীভাবে আছে, আর লাইফ ডেডিকেটেড টু সিনেমা ইনফ্যাক্ট যেটা আছে আর কি। নো ডিরেকশন হোম আমি বলে দিয়েছি অলরেডি, রোলিং থান্ডার রিভিউ এটাও বলে দিয়েছি, যেটা বব ডিলানের দুটো ডকুমেন্টারির কথা বলেছি ওটা, ওয়ার্নার হেরজগের এটাও বলেছি, মাইকেল জ্যাকসন দিস ইজ ইট বলেছি, এটার সাথে কম্প্যারিজন করেছি কি সুগারম্যান, সিক্স রড্রিগেজ, একজন খুব নোন সেলিব্রিটি, একজন অতটা নোন নয়, দুটোকে যখন আমি অ্যাপ্রোচ করবো, হোয়াট উইল বি মাই টেক, একজন অলরেডি এস্টাবলিশড, আই হ্যাভ এ লট অফ মেটেরিয়ালস, আরেকজন এস্টাবলিশ নয়, আই হ্যাভ টু এস্টাবলিশ দ্যাট পার্সোনালিটি, দ্যাট পার্সন, হিজ ওয়ার্কস ইন ফ্রন্ট অফ দ্য অডিয়েন্স। It's a humongous task for some people. So you have to do a great research, you have to be genuinely interested about these people or about that person, then only you can make that thing. সেই জেনুইন অ্যাপ্রোচটা বা কিউরিসিটি বা রিসার্চটার একটু খুব বড় অভাব আছে, বাট যত এটাই লোকের ইনভলভমেন্ট বাড়বে, হোয়াট এভার ইউ ডু, ইভেন ইফ ইউ ডু আ 10-minute ইউটিউব ভিডিও অ্যাবাউট সামথিং, ইট উইল লাইক মেক ইট বেটার অলসো। সো কিছু স্কিল থাকে যেটা লাইফে কোনো দিন বিফলে যায় না আর কি। সো দিজ আর দোজ স্কিলস। দিস ইজ, আচ্ছা আরেকটা বলেছি, দিস ইজ নট এ ফিল্ম, ইটস এ ভেরি ইন্টারেস্টিং থিং। দিস ইজ নট এ ফিল্ম যখন আমি বলেছি, a film or not a film, a film about a film, a film about a person, a film, or this is not a film, কত কিছু জিনিসপত্র কেন বলা হচ্ছে, টাইটেল সিলেকশনটা একটা খুব বড় ব্যাপার। The film talks about Zafar Panahi, as you can see here, this is Zafar Panahi, a great Iranian filmmaker. তাকে 20 বছরের জন্য ফিল্ম বানাতে দেওয়া হয়নি। তিনি কি করবেন, বাড়ির মধ্যে বসে আছেন, সিনেমা দেখছেন, তার কাছে ডিভিডিজ আছে, একটা ক্যামেলিয়ান আছে, তারও কিছু পেটস আছে, এবং লোকজন আছে, বন্ধুবান্ধব যারা আসছে, মেবি ফ্রম দ্য ফিল্ম মেকিং ফ্র্যাটার্নিটি, মেবি ফ্রম দ্য পার্সোনাল সার্কেল যারা আসছে, তারা তার সাথে কথা বলছে। হি ইজ মেকিং আ ফিল্ম অ্যাবাউট হিমসেলফ, সেটা একটা ডকুমেন্টারি হয়েছে, গ্রেট ডকুমেন্টারি, দিস ইজ নট আ ফিল্ম। এবং তার যে সিনেমা বানানোর যে তাগিদ, সেই আমি বলছিলাম যে ফ্র্যান্টিক মোমেন্টস কিছু আছে, তিনি গিয়ে ডিভিডিগুলো খুঁজে নিয়ে দেখছে যে সার্কেল সিনেমাটা এখানে আছে, এই সিনটা এখানে ছিল, অ্যামেচার অ্যাক্টর হিসাবে সে ডিরেক্টরকে কী দেবে, যদি একটা প্রফেশনাল অ্যাক্টর হয় সে ডিরেক্টরকে কী দেবে, এই মোমেন্টটায় যদি একটা অ্যামেচার অ্যাক্টর আমি নিই, তার থেকে আমি কী এক্সপেক্ট করবো, কী পাবো, যদি একটা প্রফেশনাল ডিরেক্টর হয় একজন, বা একজন অ্যাক্টর হয়, তার থেকে আমি কী এক্সপেক্ট করবো, কী পাবো, সেই সিনগুলো দেখছে, সিন দেখে দেখছে ওই সিনটা থেকে কী এক্সপ্রেসড হলো, কী কনভে হচ্ছে সেই অ্যাক্টরটার দিকে, সেই সিনটার থেকে, সেই যে ব্যাপারটা। তারপরে যখন তাকে শ্যুট করছে, তখন তার সাথে তার একটা কথোপকথন, তার নিজের লাইফটা অ্যাজ ইট ইজ যখন তার হচ্ছে, ফিল্মের প্রতি যে প্যাশনটা, দিস ইজ নট এ ফিল্ম, বাট ইটস স্টিল এ ফিল্ম। তো এই যে জিনিসগুলো, এগুলো খুব সুন্দর খেলার জায়গা আছে। যখন আমি ডিটেলে এক্সপ্লেন করেছিলাম এটা সকালে, তখন আই মেনশন দ্য লট, বাট মোটামুটি এইটুকুনি জানলে বা ছবিগুলো দেখালে ইউ ক্যান রিলেট টু ইট অ্যাটলিস্ট। যে একজন ফিল্ম মেকারকে সিনেমা করতে দেওয়া হয়নি, তিনি সিনেমা না করে থাকবেন কী করে, তিনি নিজেকে নিয়ে সিনেমা বানাচ্ছেন, বা অন্যেরা শ্যুট করছে, তিনি সেই নিজে যা আছে সেটাই থাকছেন অ্যাজ আ ফিল্ম মেকার। এবং সেটার এই অথেন্টিসিটি, তার যে জেনুইন অ্যাপ্রোচটা, দ্যাট ইজ মোর অ্যাপিলিং। কেন তিনি যখন সোফায় বসে একটা সিম্পল ডায়লগ দিচ্ছেন,
ওই যে ডিভিডিটার কাছে যখন দৌড়ে গিয়ে সেটাকে চালিয়ে সেই সিনটা নিয়ে যখন তিনি কথা বলছেন যে এইটা হচ্ছে এই অ্যাক্টিং, এটা হচ্ছে এই অ্যাক্টিং, এখানে কী বলবো মোমেন্টটা ছুটে আসছে, সেই যখন ওই যে ছুটে আসছে সেটা অ্যাক্টিংয়ে কীভাবে কনভে হচ্ছে সেই জিনিসটা নিয়ে তিনি যখন মানে ডাইসেক্ট করে বলছেন, মানে কন্টিনিউয়াসলি হি ইজ থিঙ্কিং অ্যাবাউট সিনেমা. That is how it is. If you are a great filmmaker, that is how it is. Continuously you are obsessed about cinema, the craft of cinema, the art of cinema, acting and everything. It becomes a part of your life. তো সেইটাকে আমরা একটা সিনেমায় রিপ্রেজেন্ট করছি. দিস ইজ নট আ ফিল্ম. এবং আরেকটা ভিডিও আমি দেখেছিলাম, ওয়াই ইউ মেক আ ফিল্ম অর ওয়াই মেকিং আ ফিল্ম, সেটার একটা খুব সুন্দর একটা স্নিপেট আছে. I will share all these links in the description. So you can go to those links and you can watch it yourself. I'm just mentioning those things and then you can watch those clips and then you can figure out yourself. If you have any doubt, you can write in the comment section so that I can get back to you with any creative guidance or suggestion or your answering your queries. Searching for Sugar Man বলেছি, Jane by Charlotte, it's a very good movie. সেখানে আবার দেখছি আমি একটু, যেটা আমি বারবার মেনশন করেছি আজকে, একটু ফেমিনিন সেন্সিবিলিটি, একটা রিলেশনশিপ, একটা মাদারলি রিলেশনশিপ সেখানে যখন আমি দেখছি, সেটারও একটা মানে যে কোনো ডকুমেন্টারিগুলো যখন আমি বলছি, কিছু মোমেন্টস থাকে যে মোমেন্টসগুলো না ইউ ক্যানট রিক্রিয়েট, বাট রিক্রিয়েট করতে গেলে, ফিকশনে করতে গেলে ইউ নিড এ লট অফ এক্সপার্টিস, বাট এখানে অটোমেটিক্যালি সেই জিনিসগুলো হয়ে যাচ্ছে. কেউ হয়তো সেখানে অ্যাক্টার, যেমন ফর এক্সাম্পল এই ডকুমেন্টারিটা শার্লট ইজ অ্যান অ্যাক্টার, খুব ভালো একজন অ্যাক্টার ইউরোপিয়ান সিনেমার. তো সেখানে যখন ও আছে তখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সেখানে অ্যাক্টিংয়ের একটা স্কোপ থাকলেও সেটা তার পার্সোনাল লাইফ, সেখানে সে অ্যাক্টিং করছে না কয়েকটা মোমেন্টে, শি ইজ বিইং ন্যাচারাল, শি ইজ বিইং হোয়াট শি ইজ, সেটার একটা অন্য চার্ম আছে, সেটা ডকুমেন্টারি উঠে আসছে, তার সাথে একটা রিলেশনশিপ উঠে আসছে, আবার তার একটা অ্যাক্টিং লাইফ আছে, সেটার কিছু পার্টস আছে, সেইগুলো থাকছে. সো এই জিনিসটা নিয়ে এটা কী বলবো, মানে এইগুলো হচ্ছে কি হিউম্যানিটির ব্যাপার. The more you understand, the more you feel about all these things, the more you love people, the more you understand all these things, the more you appreciate all these things. এখানে করবে না, একটা সময় আসবে খুব শিগগিরই যেখানে লোকে অ্যাপ্রিসিয়েট করতে শুরু করবে. তাই বলে অ্যাপ্রিসিয়েট করতে পারে না বলে বাজে হয়ে যাচ্ছে এরকম নয়. You have to start, you have to talk about these films, you have to watch these films, you have to grow yourself first. Then you can talk about like helping others to grow. তাই না? নিজেই যদি আমি না গ্রো হই বা নিজেই যদি আমরা এগুলো বুঝতে না পারি, তাহলে আমরা অন্যকে শেখাবো কি, আলোচনাই বা করবো কি? ওই সুপারফিশিয়াল লেভেলে কেউ লিখে দিল, পড়ে চলে এলাম, সেটুকুনি তো সবাই পারে. কিন্তু রিয়েলি যদি ভালোবেসে একটা লং টার্ম বেসিসে আমরা করতে চাই, তাহলে তো আমাদের রিয়েলি ভালোবাসতে হবে. একটা সিনেমা আমি দেখলাম, সেটা দেখে দুজনে একসাথে ডিসকাস করলাম, বা একটা গ্রুপ মিলে একসাথে ডিসকাস করলাম, ডিফারেন্ট ওপিনিয়ন্স পেলাম, ডিফারেন্ট পার্সপেক্টিভস পেলাম, তাই না? সবাই সবার থেকে সমৃদ্ধ হলাম. দ্যাট ইজ হাউ ইট ইজ, দ্যাট ইজ হাউ ইট শুড বি. সেই একটা কালচার. দে শ্যাল নট গ্রো ওল্ড বলেছি, পিটার জ্যাকসন. সামার অফ সোল বলেছি. হানিল্যান্ড খুব সুন্দর একটা সিনেমা, যেটা আমি এটা দেখানোর সময় বলছিলাম, আসলে ভিজুয়ালসগুলো বা দেখাতে গেলে না, মানে তখন একটা খুব সুন্দর ব্যাপার হয় কি, ওগুলো একটা উদ্রেক করে আর কি, অনেক কিছু বলার. যেমন হানিল্যান্ডের ক্ষেত্রে এখানে আমার কিন্তু আমি অ্যাক্টারকে দেখাতে হবে সেজেগুজে, এরকম কোনো ব্যাপার নেই. একটা সিম্পল ওম্যান যার জীবনের কাজ হচ্ছে সেই হানি, ওখানে যেটা মধু চাষ হয় বা আমাদের মধু যে কালেক্ট করে, সেই যে ব্যাপারটা, সেই প্রসেসটা হচ্ছে তার ডেইলি লাইফ, যে জায়গাটায় সে যে ওই জিনিসগুলো করে, যে পথ দিয়ে সে বাড়ির থেকে ওখানে যায়, সেই জায়গাটায় কীভাবে সে কাজ করে, এই সব জিনিসগুলো নিয়ে করা. কিন্তু যখন আমরা দেখছি, উই ক্যান রিলেট টু দ্যাট কালচার, উই ক্যান রিলেট টু দ্যাট পার্সন. আমরা যদি আজকে সুন্দরবনের কথা বলি, উই হ্যাভ আ লট অফ অপরচুনিটিস যে আমরা সুন্দরবনকে নিয়ে ওরকম একটা সুন্দর ডকুমেন্টারি বানাতে পারি. কেন এখানে আমাদের মধু নিয়ে অনেক কাজ হচ্ছে, লাখা আছে, ম্যানগ্রোভ ফরেস্টকে নিয়ে আমরা একটা মানে ডকুমেন্টারি বানাতে পারি, যেটা আমাদের ক্লাইমেট চেঞ্জকে নিয়েও হয়তো একটা সিগনিফিকেন্ট স্টেটমেন্ট দেবে, যেটা আমি এখানে হয়তো বলিনি. ইনকনভিনিয়েন্ট ট্রুথ বলে একটা ডকুমেন্টারির কথা আমি বলেছি, অ্যাল গোর. আবার সেখানে যেরকমভাবে আমরা ক্লাইমেট চেঞ্জকে নিয়ে করছি, যেমন আমাদের ডেভিড অ্যাটেনবেরো যেমন প্রচণ্ড কাজ করছেন, মানে অ্যানিম্যাল লাইফ নিয়ে, তারপর নেচার নিয়ে, ক্লাইমেট চেঞ্জ নিয়ে. তো এরকমভাবে বিভিন্ন লোক বিভিন্নভাবে বিভিন্ন জায়গা থেকে, ইউরোপিয়ান কালচার থেকে, আমেরিকান কালচার থেকে, ইন্ডিয়ান কালচার থেকে আমাদেরও অনেক কিছু করা উচিত এরকম. বিকজ আমাদের ওয়াটার ক্রাইসিস একটা খুব সিগনিফিকেন্ট কনসার্ন হতে পারে, পলিউশন, এয়ার পলিউশন একটা খুব সিগনিফিকেন্ট কনসার্ন, বিশেষ করে দিল্লির মতো জায়গায় এটা খুব সিগনিফিকেন্ট কনসার্ন হচ্ছে আমাদের মানে এয়ার পলিউশন. তারপর ফ্যাক্টরিজ থেকে যে এমিশনসগুলো হচ্ছে, সেগুলো একটা বড় পলিউশন ঘটাচ্ছে. এইগুলো নিয়ে যদি হতে দিয়ে আমরা দিয়ে দিই, তাহলে উই উইল সাফার আওয়ার সেলভস,
হোয়াট উই ক্যান গিভ টু দ্য নেক্সট জেনারেশন, যে অ্যাটলিস্ট একটা ডকুমেন্টারি যদি আমরা দিই বা অ্যাটলিস্ট যদি একটা অ্যাওয়ারনেস ক্রিয়েট করে আমরা দিতে পারি, দে উইল বি ইন এ বেটার প্লেস। তো সেইগুলো নিয়ে আমরা যদি একটু অ্যাওয়্যার হয়ে একটা ডকুমেন্টারি বানাই, ইন্ডিয়া থেকে এগুলো আমরা করতে পারি। তার জন্য আমাদের রিসার্চ করতে হবে, আর একটু ভালোভাবে বুঝতে হবে, ভাবতে হবে। ইটস অল অ্যাবাউট দ্য মাইন্ডসেট, যে কিউরিওসিটি কতটা থাকছে, এক্সপ্লোরেশনের কতটা মানে আগ্রহ থাকছে, এইগুলো করতে হবে। তাহলে এইগুলোর খুব ভূমিকা আছে। আজকে হয়তো কাউকে আপনি 10টা কথা বলে একটা পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন দিয়ে বা একটা মানে সেমিনার দিয়ে হয়তো আপনি বোঝাতে পারছেন না দ্য ইম্প্যাক্ট অফ ক্লাইমেট চেঞ্জ। যখনই আপনি একটা ডকুমেন্টারি বানিয়ে ফেললেন, সেই যখন ফিল্মের একটা মিডিয়াম দিয়ে, সিনেম্যাটিক ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে সেই ডকুমেন্টারিটা দেখছে, তখন তাকে একটু বেশি ভালোভাবে অ্যাফেক্ট করে। কিছু এম্বেলিশমেন্ট থাকবে, কিছু ড্রামাটিক এলিমেন্টস হয়তো থাকলো টু মুভ দ্যাট পারসন অর টু মেক হিম অর হার রিয়েলাইজ দ্য সিগনিফিকেন্স অফ দ্যাট ক্লাইমেট চেঞ্জ। কিন্তু তার সাথে সাথে আমাদের কী থাকবে, তাকে একটা এই মোটিভেশন দেবে, একটা ক্যাটালিস্ট হিসেবে কাজ করবে, যাতে হি অর শি ক্যান টেক সাম স্টেপ। নিজেদের আশেপাশে স্টেপ নিক, তারপরে আস্তে আস্তে ন্যাশনাল লেভেলে স্টেপ যাবে। কিন্তু একটু একটু করেই তো হয়। অ্যাওয়ারনেসটা তৈরি করার ক্ষেত্রে ডকুমেন্টারির একটা খুব বড় ভূমিকা আছে। সো উই শুড ওয়ার্ক অন দ্যাট। সেটা একটা বলেছি। আর একটা হচ্ছে বোলিং ফর কলম্বাইন, তো আমি বলেইছি, মানে মাইকেল মুরকে নিয়ে আর কি বল, ফারেনহাইট 9/11, বোলিং ফর কলম্বাইন, দারুণ দারুণ সব মুভিজ, যেখানে আমাদের নিজে ওখানে পার্টিসিপেট করছেন উনি, মানে হি ইজ বিং এ পার্ট অফ দ্যাট ডকুমেন্টারি অ্যান্ড হি ইজ আস্কিং ভেরি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড কোয়েশ্চেন্স। মানে some people cannot answer those questions, and the way he goes to those people asking those questions, that itself is very like enthusiastic. So you will get a lot of it. I mean, you will get a lot of things from this documentary. Bowling for Columbine কি হচ্ছে, এমন এমন moments আছে, the way he creates those moments, or juxtaposition of shots, and the way he becomes a part of it. ওই একসাথে সব কিছু রেখে, সিনেমাটিক এলিমেন্টস রেখে, but most importantly the questions he asks, very pertinent questions and very straightforward questions. So ওগুলো থেকে আমরা ভাববার একটা সুযোগ পাই, very thought provoking if I say so. তো সেগুলো you should learn about it, how to make a documentary. He is very involved in that process. Sometimes you might not agree to his point of view, but when you see that documentary, he is giving you a lot of options to think about. So that is also a very important thing. আর নানুক অফ দ্য নর্থ, লাস্টে আমি যেটা বলছিলাম, ইনসাইড জব আমি মনে হয় বলেছি, ইনসাইড জব নিয়েও আমি কথা বলেছি। ইউ ক্যান সি দ্য পিকচার্স। অ্যারাউন্ড 2008 এই সিনেমাটা করা হয়েছিল। সেখানে আমাদের ওই 2008-এ একটা ইকোনমিক ক্রাইসিস হয়েছিল, সেখানে খুব সুন্দরভাবে সেটাকে ডেপিক্ট করা হয়েছে ইনসাইড জব মুভিটায়। তো সেরকমভাবে আমি বলছি, আমার হোয়াট আই ওয়ান্ট টু টক অ্যাবাউট ইজ, যেটা আমি বারবার বলছি, সিনেমার একটা খুব বড় ব্যাপার, সিনেমা বানাতে হবেই মানে নিজেদের একদম করে শুধু রোম্যান্সও ঠিক করে দেখাতে পারে না, কেন আমি যে রোম্যান্টিক স্টোরি লিখেছি সেটা নিয়ে বছরের পর বছর ফ্যান হয়ে থেকেছে, সো রোম্যান্সও দেখাতে পারে না সেরকমভাবে। আর সেটারও অনেক কিছু বলার আছে আরও, মানে যদি সুযোগ প্রচুর আছে, সেটাও একটা লিমিটেড ব্যাপার থেকে ভাবে। কিন্তু ব্যাপারটা যেটা বলছি যে মানে শুধু রোম্যান্সের মধ্যে থাকলে হবে না। সিনেমা হচ্ছে একটা ল্যাঙ্গুয়েজ। ফার্স্ট ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট সিনেমা ইজ এ ল্যাঙ্গুয়েজ, and that filmmaking process we have, which is a great tool which we can use to convey great stories or convey great ideas, tell great stories or convey great ideas. So filmmaking process ta cinematic language tar moddhe diye we can talk a lot about many things. হয়তো আমরা ইকোনমিক, সোশ্যাল, হিস্টোরিক্যাল সব কিছু একসাথে বললাম বা আলাদা আলাদাভাবে বললাম, বাট উই ক্যান টক অ্যাবাউট অল দিস থিংস। সো ইনসাইড জব যদি আমি দেখি, সেখানে আমি ইকোনমিক ক্রাইসিস নিয়ে বলছি। আজকে আমি আমাদের ইকোনমিক ক্রাইসিস নিয়ে কিছুটা বলতে পারি, ডেভেলপিং কান্ট্রি, ডেভেলপড কান্ট্রি, এইসব নিয়ে আমরা আলোচনা করতে পারি, কীভাবে গ্রোথ আমরা দেখছি, সেভাবে কেন দেখছি, সেগুলো নিয়ে একটা ডকুমেন্টারি করতে পারি। তাহলে কী হবে, ফর এক্সাম্পল, লেট মি গিভ ইউ হাইপোথেটিক্যাল এক্সাম্পল। যদি আমরা মনে করি যে আজকে এই সালে আমরা ইকোনমিক এই গোলটা অ্যাচিভ করতে চাইছি, ফর এক্সাম্পল কিছু রিসার্চ করে পাস্ট, প্রেজেন্ট এবং ফিউচার প্রজেকশনের উপরে ডিপেন্ড করে লেটস ক্রিয়েট এ ডকুমেন্টারি, 40 মিনিটস 50 মিনিটস একটা ডকুমেন্টারি। সেটা যখন আজকে ইউথ দেখছে, সেটা আমরা মার্কেটিং করলাম খুব সুন্দরভাবে, সেটা যখন ইউথ দেখছে, যখন নিউ জেনারেশন দেখছে, তারা দেখছে কি যে এইখানে আমরা ছিলাম, এইখানে আমরা আছি, এইখানে আমরা যেতে চাইছি, এই জিনিসগুলো যদি আমরা করি, একদম ম্যানেজমেন্ট প্রসেস, এই জিনিসগুলো যদি আমরা করি, প্রত্যেকে যদি আমরা আমাদের সিগনিফিক্যান্ট কন্ট্রিবিউশনগুলো দিই, তাহলে উই ক্যান রিচ দ্যাট গোল। সেই অ্যাওয়ারনেসটা আমি অ্যাড দিলাম, কথা বললাম, পিআর বললাম, সেরকমভাবে হবে না। যদি একটা ফিল্মের মধ্যে দিয়ে ডকুমেন্টারি করে আমরা দিই,
তাহলে কিন্তু অডিয়েন্স আরও বেশিভাবে সেটাকে অ্যাকসেপ্ট করবে। তারপরে আমরা হয়তো একটা সিনেমা, দুটো সিনেমা, তিনটে সিনেমা বানালাম, কিন্তু যত অডিয়েন্স দেখবে ইট উইল ক্রিয়েট মোর অ্যাওয়ারনেস, দে ক্যান পার্টিসিপেট ইন ইট। সো এটা একটা খুব সুন্দর আইডিয়া, ইফ ইউ ক্যান ইমপ্লিমেন্ট দেন ইটস এ গ্রেট থিং টু হ্যাভ। তারপরে যেটা বলেছিলাম, কামিং ব্যাক টু নানুক অফ দ্য নর্থ, একটা খুব যেটা আমি শুরুতে বলেছিলাম আগের দিন, ক্যানাডার নর্দার্ন পার্টে রবার্ট ফ্লেহার্টি বলে একজন এটা মুভিটা করেছিলেন। কিউবেক বলে একটা রিজিয়ন আছে, সেখানে এটা হয়েছিল। তবে এটা নিয়ে অনেক ক্রিটিসিজম আছে, ওয়েদার এই ফুটেজগুলো যে শর্ট হয়েছিল সেটা অ্যাকচুয়াল ফুটেজ কিনা, না পরে গিয়ে শর্ট হয়েছিল, এটা নিয়ে প্রচুর ক্রিটিসিজম আছে। সেগুলো নিয়ে আমি আরেকটা সেশন করব, যে কতটা অথেন্টিসিটি কতটা আছে, টুইক কিছু ম্যানিপুলেশন আছে কি ডকুমেন্টারি বলার জন্য, সেগুলো নিয়ে আমি পরে বলবো। বাট এখন যেটা বলছি, নানুক অফ দ্য নর্থ, ইউ ক্যান সি দ্য পিকচার্স হেয়ার। তো এই জায়গাটায় গিয়ে তারা এই প্রথম ওয়ান অফ দ্য ফোরমোস্ট ডকুমেন্টারিজ এভার মেড, ঠিক আছে। তো সেটা খুব পুরনো ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট পিকচার, ওখানকার লাইফ, তাদের জীবিকা, কী সব জিনিস, এইসব মানে লাইফস্টাইল, এইসব নিয়ে সিনেমা বানানো হয়েছিল ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট সেই সময়। ম্যান উইথ দ্য মুভি ক্যামেরা, দের ইজ আ হিউজ কনসার্ন, যেটা আমি আগে সকালেও বলছিলাম, ওয়েদার টু কল ইট ডকুমেন্টারি অর নট। জিগা ভার্তভ বলে একজন রাশিয়ান ফিল্ম মেকার ক্যামেরা নিয়ে করেছিল। তো ওই আর কি, এখানে খুব সুন্দর সুন্দর কিছু ইনোভেশন ছিল, মানে রাশিয়ানরা একটা টাইমে, লেনিন খুব ভালো বুঝেছিল এটা, এবং আইজেনস্টাইন খুব ভালো বুঝেছিল, অ্যাজ আই হ্যাভ মেনশনড ইন দ্য লাস্ট সেশন, কীভাবে আমরা সিনেমাটাকে ইউজ করছি। খুব সুন্দর একটা ডকুমেন্টারি হিসাবে বা ফিকশন হিসাবে, একটা মাস কমিউনিকেশনের একটা টুল হিসাবে কীভাবে ইউজ করছি, এটা একটা খুব বড় ব্যাপার। ইট হ্যাজ লাইক এ সিগনিফিকেন্ট ইম্প্যাক্ট অন দ্যাট অডিয়েন্স। তো ম্যান উইথ দ্য মুভি ক্যামেরাতে আমরা এমন কিছু দেখেছি, স্টপ মোশন অ্যানিমেশন দেখেছি, যেখানে চেয়ারের একটা সিন আছে, স্টপ মোশন অ্যানিমেশন। কিছু কিছু শর্টের ক্ষেত্রে এক্সপেরিমেন্টেশন দেখেছি, ক্যামেরাটা নিয়ে ওই অ্যাভেলেবেল লাইটে লোকেশনে চলে গেছে, তখন সেখানে শ্যুট করা হচ্ছে। একদম ইনিশিয়াল স্টেজের কথা বলছি, এখন তো এটা নর্ম হয়ে গেছে বা অনেক সময় কমন হয়ে গেছে, বাট তখন ওইগুলো ছিল এক্সপেরিমেন্টেশনের ফেজ। রাশিয়ানরা করছে, ইউরোপিয়ানরা করছে, আমেরিকানরা করছে, তো বিভিন্নভাবে তারা সিনেম্যাটিক ল্যাঙ্গুয়েজটাকে এক্সপ্লোর করছে। দের ইজ স্টিল সো মাচ টু এক্সপ্লোর। বা ওই টেকনোলজি আসছে, তারা দেখছে এইটাকে নিয়ে কীভাবে এইভাবে করি, পারমুটেশন কম্বিনেশন, ওটা সেইটা থেমে গেলে চলবে না, বিকজ ওটাকে নিয়ে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। থেমে এখন যদি লিমিটেশনের মধ্যে আরও আমরা নেমে যাই, তাহলে সিনেম্যাটিক মানে মিডিয়ামটার যে একটা হিউজ পোটেনশিয়াল আছে, সেটাকে আমরা কোথাও না কোথাও খর্ব করে ফেলছি। সো ম্যান উইথ দ্য মুভি ক্যামেরা, এটা বলেই আমি শেষ করবো আজকে এখানে, যে ইউ হ্যাভ আ মুভি ক্যামেরা, ইউ গো আউট অ্যান্ড ইউ মেক আ মুভি। সো you just be a part of it, participate করতে পারেন, or you can give your voice, or you can give your commentary, somebody else can read it. So make a documentary, like have a say on something, take a stand also, show different opinions. There are so many options. পোয়েটিক ডকুমেন্টারি আমরা করতে পারি, যেটা আমি রেভেনেন্টের ক্ষেত্রে কিছু পোয়েটিক মানে জিনিস আছে, আর আরও কিছু ডকুমেন্টারিজ আছে যেগুলো একটু পোয়েটিক ডকুমেন্টারির কিছু ফিল আছে, যেমন সামসারা বারাকাও যদি আমি বলি, স্পিরিচুয়াল পোয়েট্রির দিকে চলে যাবে সেই ডকুমেন্টারিগুলো। আবার কিছু আছে হচ্ছে পার্টিসিপেটরি ডকুমেন্টারি আছে, কিছু পারফর্মেটিভ ডকুমেন্টারি আছে, আবার মানে যেখানে আমরা পারফর্মেটিভ ডকুমেন্টারি সবগুলোই মেনশন করেছি মোটামুটি। পার্টিসিপেটরির ক্ষেত্রে পার্টিসিপেট যখন ফিল্ম মেকার পার্টিসিপেট করছে এবং ওই সাবজেক্টের ক্ষেত্রে করছে। এখানে আবার আমি আরেকটা জিনিস নিয়ে আরেকটা সেশনে আলোচনা করব, যে ফার্স্ট পার্সন, সেকেন্ড পার্সন, থার্ড পার্সন, এগুলো কীরকমভাবে হয়। মানে ফার্স্ট পার্সন একটা পার্সপেক্টিভ পাচ্ছি, সেকেন্ড পার্সন পাচ্ছি, থার্ড পার্সন পাচ্ছি, ফ্লাই অন দ্য ওয়াল যেটা আমি বললাম, সেটা একটা অবজেক্টিভিটি কতটা আছে, সাবজেক্টিভিটি কতটা আছে, এবং সিনেমা ডিরেক্টর যখন হচ্ছে, সে কতটা সেই সাবজেক্টের একটা পার্ট হচ্ছে, সে অ্যাকচুয়ালি ইনভলভ হচ্ছে কিনা, নাকি দূরে থেকে একটু ডিস্টেন্স নিয়ে সে একটা কমেন্ট করছে। এগুলো সব খুব ম্যাটার করে ডকুমেন্টারিতে, হাউ উই আর প্রেজেন্টিং দ্যাট ডকুমেন্টারি। সো দ্যাটস আ হিউজ থিং। এক্সপোজিটারি যেটা আমরা বলি, নর্মালি যেটা আমি বলি আনফোল্ড হচ্ছে যদি আমি বলি, সেখানে আমাদের এক্সপোজিটারি একটা ডকুমেন্টারি থাকে, তারপরে তো লিনিয়ার থাকে, ডিসকার্সিভ থাকতে পারে, আমাদের নন লিনিয়ার যেটা বলেছি সেরকম থাকতে পারে, বিভিন্ন ওয়েতে থাকতে পারে, রিফ্লেক্সিভ থাকতে পারে, অবজারভেশনাল যেটা আমি বলছি, অবজারভেশনাল যেটা থাকে ডকুমেন্টারি থাকে। তো বিভিন্ন ওয়েস ইউ ক্যান ফিগার আউট ইউর ওন ওয়ে, সেগুলো থাকতে পারে। তবে যেটা বেশিরভাগ ডকুমেন্টারি নিয়ে আমি বলছি, সেটা ম্যাক্সিমাম যেটা হয়ে যায় হাইব্রিড হয়ে যায়। আই মিন ইউ লার্ন ইচ ক্যারেক্টারিস্টিক্স, যে এইটা আমার এইটা হয়েছে, যেটা আমি শুরু থেকে দেখিয়ে এলাম, যে প্রত্যেকটার ক্যারেক্টারিস্টিক্সগুলো আমরা জানলাম। আলটিমেটলি আমি চাইছি যে, যেটা আমি বারবার এমফাসাইজ করছি, একটা আইডিয়াকে আমি কনভে করব, একটা থিমকে আমি কনভে করব, বা একটা টপিক, প্লেস, পারসন বা ইভেন্ট বা হোয়াট এভার ইট ইজ, সিচুয়েশন, সেটাকে আমি কনভে করব, বা সেন্স অফ টাইম, সেন্স অফ প্লেস, ওই যে টাইমটায় ওটা যে হয়েছে একটা হিস্টোরিক্যাল সিগনিফিকেন্স, বা ওই টাইমটার একটা সিগনিফিকেন্স, সেটাকে আমি কনভে করব।
তার জন্য আমার কাছে এই প্লেথোরা অফ অপশনস রয়েছে, সেটাকে নিয়ে আমি কম্বিনেশনস করছি, সিনেমাটিক এলিমেন্টসগুলোকে অ্যারেঞ্জ করছি, তারপরে প্রেজেন্ট করছি, করে আমি যেটা পাচ্ছি আমি একটা হাইব্রিড পেতে পারি, বা হয়তো দুটো তিনটে পেলাম, কেউ 4 5টা 6টা নিল, ডিপেন্ডিং অন দ্য রিকোয়ারমেন্ট। মানে করতে হবেই বলে জোর করে দিলাম, সেটা ডিস্ট্র্যাক্ট করে দিল, দ্যাট ইজ আ টার্ন অফ। সো যেটা আমাদের করতে হবে, কীভাবে আমরা একসাথে সবগুলোকে রেখে একটা কোহেরেন্ট একটা অ্যাপ্রোচের মধ্যে যাচ্ছি, so that we are not distracting, rather we are having a great impact on that audience that we have successfully communicated, we have successfully expressed. That should be our goal. ঠিক আছে, আজকে এই পর্যন্তই রাখলাম। একটু ডিপ হয়ে গেছে ডিসকাশনটা, যদি না বুঝতে পারেন, যদি একটু কম মানে সমস্যা হয়, come back to this again and again, watch it again and again, you will learn a lot. And if you have any query, you can ask in the comment section and we will get back to you. If you need any creative suggestion or advice regarding your own documentary, you can ask anytime, personally or in the comment section. We will get back to you. We will help you in every way we can. And shoot. You have a camera, whatever be the camera, shoot. Make your documentary. Tell those stories. Let people know about these people or these places or these situations. Make movies. Even if you cannot make a fiction movie, if you have a camera, it's a greater way to, it's a great way to practice filmmaking by making a documentary. So that will help you also. তো সব রকম দিক থেকে দেখতে গেলে সিনেম্যাটিক ল্যাঙ্গুয়েজটাকে এক্সপ্রেস করার একটা উপায় হচ্ছে আমাদের ডকুমেন্টারি ফিল্ম মেকিং। যেরকম আমাদের ফিকশন ফিল্ম আছে, সেরকম ডকুমেন্টারি ফিল্ম মেকিং, উই ইউজ দ্য সিনেম্যাটিক ল্যাঙ্গুয়েজ। অ্যান্ড যেটা আমি লাস্টে আগেও বারবার বলেছিলাম যে দিস ইজ নট আ ওয়ান টাইম অর টু টাইম থিং। যারা স্কারসিটি মেন্টালিটি নিয়ে কাজ করে, তারা একটা দুটো করেই থেমে যায়, বা চেষ্টা করে অন্যেরা যাতে একটা দুটো করে থেমে যায়, বা একটা দুটো করেই তারা একটা বিশাল কিছু ভেবে ফেলে। We are doing it from abundance perspective, abundance mentality, so we can create a lot more. যদি আজকে দুটো আমরা তৈরি করি, কালকে 1000টা তৈরি করতে পারবো। কেউ যদি আরও দুটো তৈরি করতে চায়, তাকে আমরা হেল্প করতে পারবো। সো ইটস আ কোলাবোরেটিভ প্রসেস, কনস্ট্রাকটিভ প্রসেস, উইন উইন প্রসেস, যেখানে আমরা সবাই মিলে সিনেমা শিখছি, সিনেমা অ্যাপ্রিসিয়েট করছি, সিনেমা বানাতে একে অপরকে হেল্প করছি। সেটা হচ্ছে ব্যাপার। কোনো এখানে মানে সংকীর্ণ মানসিকতার কোনো ব্যাপার নেই। সুতরাং সিনেমা বানান, কোনো হেল্প লাগলে আমরা আছি। শেয়ার করুন, লাইক করুন, সাবস্ক্রাইব করুন, সাথে থাকুন। নেক্সট সেশনে আবার দেখা হবে। ততক্ষণে ডকুমেন্টারি বানাতে থাকুন। যদি কিছু না পারেন, নিজেকে নিয়ে একটা ডকুমেন্টারি বানিয়ে ফেলুন। আপনার নিজেকে নিয়ে একটা ডকুমেন্টারি যদি স্টোরি বলার থাকে, কেউ বানাচ্ছে না, নিজে একটা বানিয়ে ফেলুন, সেটাও তো দারুণ একটা জিনিস। সি ইউ, থ্যাংক ইউ।